This conference will now be recorded. So in last classes, we have completely discussed about the flows and different types of options and routing, work group, work basket, work list, process flow, screen flow, local actions, and different types of shapes. Still, there are some of the shapes. Okay. So what is the purpose of flow? So in Pega, wherever any business process or wherever a workflow type requirement is there, then definitely we have to go with the flow only. And we need to decide what type of flow we have to create, either process flow or a screen flow. Okay. But in Pega 7 onwards, from Pega 7 onwards, they have introduced a one more mechanism called as a case management or case creation. Case management or case creation. What is the purpose of case creation? Ideally, whatever the business requirement we have discussed in the last flows classes, like loan submission, the customer login into the application and submit the loan details, and the request will be submitted to the loan reviewer. Okay, loan reviewer will be review the loan details, then it will submit it to the approver. Approver will approve the or reject the loan. This is one simple business requirement. For that we have created a flow. For that we have created a flow. That means first of all we have created a class and we have mapped the database table. After that we have created a flow, then we start designing the flow. Then we start designing the flow. After that we have created we have run the flow. We have executed the flow. This is the process. This is actually in Pega 6. This is actually in Pega 6. In Pega 6 there is no case management. In Pega 7 onwards they have introduced a case management. What is the purpose of case management? It is more user friendly to design it is more user friendly, are providing a more user friendly options to the business or end users to design the flow. Ultimately, without the flow there is no work object creation. ఫ్లో లేకుండా ఇంటర్నల్ గా ఫ్లో లేకుండా ఏమీ లేదు. బట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వన్ మోర్ ర్యాపర్ ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ఫ్లో. One more wrapper or on top of the flow, so that by using this case management design, anyone, even who doesn't have a Pega technical knowledge, or anyone, business users, business consultants, or any clients, if they want to design a simple prototype quickly, if they want to design the simple business requirement quickly, so they can quickly create and implement the requirement. They can run the requirements also. మీరు ఏదైనా ఒక సింపుల్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నార్మల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం క్రియేట్ చేసిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని అప్లికేషన్ మోడ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేసాం? మనం ఫస్ట్ వదిలిపెట్టండి, అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అవి కాదు, ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేసాము, దానికి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము. అంటే ఈ నార్మల్ గా ఈ బిజినెస్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ ఈ టెక్నికల్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళకి ఎవరైనా క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసా? ఎవరికైనా ఫ్లో క్రియేట్ చేయడం తెలుసా? అసైన్మెంట్ షేప్ తీసుకోవాలి, అక్కడ రౌటింగ్ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఇవన్నీ నార్మల్ కేసెస్ లో ఇది పాసిబుల్ కాదు. నార్మల్ కేసెస్ లో అంటే అందరికీ ఇది అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు. కానీ బై యూజింగ్ దిస్ కేస్ మేనేజ్మెంట్, ఒక బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ అయినా, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయినా, లేకపోతే క్లయింట్ వాంట్ టు డిజైన్ దిస్ సింపుల్ prototype to showcase to the so and so persons, they can quickly log into the application, they can quickly design the case. So case is more and more user friendly. Each and every case is nothing. Case అంటే ఏంటి? One end to end. Case అంటే ఏంటి? One end to end business requirement life cycle. ఒక implementation of the business requirement or one end to end business requirement implementation in a case అంటాను.
which is nothing but ఒక లైఫ్ సైకిల్, ఒక లైఫ్ సైకిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లోన్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ అయింది, లోన్ రిక్వెస్ట్ రిజాల్వ్ అయింది. దిస్ ఈస్ టోటల్లీ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్ కేస్. దిస్ ఈస్ టోటల్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్ కేస్. ఫ్లోస్ కి కేస్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అంటే అల్టిమేట్ గా వితౌట్ ఫ్లోస్ దెర్ ఈస్ నో కేస్. అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, దట్స్ వై నేను ఫ్లోస్ అంత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. మనకి నేనేం చెప్పాను, జస్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ ఓన్లీ, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ ఓన్లీ. అంటే మీరు కేస్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళి కేసుని డిజైన్ చేసినా కూడా ఇంటర్నల్ గా ఫ్లోసే క్రియేట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా. అంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ లో ఒక్కొక్కసారి మీరు కూడా ఫ్లోను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు, ఫ్లోను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు. మీరు కేస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా వెళ్ళి మీరు ఫ్లోను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కేస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా వెళ్ళి మీరు ఫ్లోని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ చూద్దాం. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫ్లో, హౌ టు క్రియేట్ ఫ్లో నాకు తెలియదు అనుకుందాం అనుకోండి. ఎలా, మీకు ఏం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, నీకు క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. నేనేం చెప్పాను లాస్ట్ టైం, కస్టమ్ క్లాసెస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు, వెరీ రేర్ సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే మనం Pega has defined or Pega has some standard process for each and every scenario. If you want to follow or if you go with that process, we no need to create any custom classes also. మరి ఇక్కడ నేను ఫ్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక కస్టమ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశా, మరి కేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక కస్టమ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే చూద్దాం అసలు కేస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఏంటి కేస్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఎక్సెట్రా. నా నేను ఒక ఫ్లోలో how do you differentiate whether it is a submission process, it is a review process, it is an approval process? How do you differentiate that? In the normal flow, it is very difficult to identify, or unless and until if you open the particular assignment and if you go and check the status, then only we can came to understand that, okay, this is the review process. Now the loan status is in review. That means this is the review process, and this is the submission process, and this is the approval process. Correct? నువ్వు ఒక ఫ్లోని ఓపెన్ చేసేసి ఇది ఎక్కడ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్, ఏది రివ్యూ ప్రాసెస్, ఏది అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అంటే నువ్వు చెప్పగలవా? తెలియదు. నువ్వు ప్రతి అసైన్మెంట్ ని ఓపెన్ చేసేసి ఓకే ప్రతి అసైన్మెంట్ లో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఇది, ఓకే నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఇది, ఇక్కడ స్టేటస్ ఇది, నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఇది, ఇక్కడ స్టేటస్ ఇది, ఇక్కడ అప్రూవ్ స్టేటస్ ఉంది కాబట్టి ఓకే దిస్ ఈస్ ఇన్ అప్రూవ్ స్టేజ్, అప్రూవ్ స్టేటస్, దిస్ ఈస్ ఇన్ ది రివ్యూ స్టేటస్, ఎక్సెట్రా. But coming to the case management, while designing the case, you have to split it into the n number of stages. You have to split it into the n number of stages, like this is the submission stage, this is the review stage, and this is the approve stage, or this is the payment transaction stage, etc. So if you want, you can have a n number of stages, which are nothing but a milestones, Your business model end-to-end life cycle, during the business model end-to-end life cycle, or during the business requirement end-to-end life cycle, which is nothing but a case. In this case, we have a n number of stages. The first stage is submission stage, second stage is review stage, third stage is approval stage. Third stage is approval stage. So by looking into the case, we can easily understand the complete end-to-end business requirement. Okay, this is the first stage. Okay, in this stage, this is the submission stage, this is the review stage, and this is the approve stage. Okay, these are nothing but milestones, and these are nothing but stages. One case is having n number of stages. Now, each and every stage is having a one process. Let us suppose in the submission stage, you have to submit the details, you have to submit the documents. This is nothing but a process. Each and every stage is having a process. Process is nothing but a flow. And each and every flow having n number of steps. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఫ్లోలో ప్రతి దాన్ని మనం ఒక స్టెప్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. స్టెప్ అంటే ఏంటిది? ఏ పర్టికులర్
టాస్క్, ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ ఇక్కడ సబ్మిషన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్ ఆర్ లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ అనేది టోటల్ గా ఒక ప్రాసెస్ అంటాను నేను. ఆ ప్రాసెస్ ను కూడా మనం క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు. ఆ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఏమో నార్మల్ డీటెయిల్స్ ని సబ్మిట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఏమో డాక్యుమెంట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఏమో ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ ని సబ్మిట్ చేయాలి. నౌ ఇన్ ది details submission process, I can call it as each and every task is nothing but a one step. I can call it as each and every task is nothing but one step. So in a case we have a n number of stages. Each stage is having a more than one process or more than one process. Each and every process having one step or more than one step. So in the last class we have designed the flow: loan details submission. Now after this review, now after this approve. This total is nothing but a one flow. We have created as a one flow, we have created as a single flow. నేను చూడగానే దీంట్లోనే సబ్మిషన్ ఉంది, దీంట్లోనే రివ్యూ ఉంది, దీంట్లోనే అప్రూవ్ ఉంది. దీన్ని ఇంకా మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా నేను డిజైన్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద కేస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా. మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా, ఇంకా మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా నేను దీన్ని ఇంకా గ్రాన్యులర్ లెవెల్లో ఇంకా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఎలా డిజైన్ చేస్తాను నేను? I am splitting this entire flow into the multiple flows. I am splitting this single flow into the multiple flows. ఎలా? లోన్ డీటెయిల్స్ అనేది సబ్మిషన్ అనేది ఒక ఫ్లో, లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ ఇది ఒక ఫ్లో, రివ్యూ అనేది ఇంకొక ఫ్లో, అప్రూవ్ అనేది ఇంకొక ఫ్లో. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్, and this is also another process. Once this process is completed, this process will be triggered. This process is completed, this process is completed. But in the last classes we have created as a completely as a single flow. This is one assignment and this assignment is completed, and this is another assignment, this is completed, and this is the another assignment. But here what I'm going to do, this is totally call it as a one process. Or before that this is totally call it as a stage. నేను దీన్ని ఒక స్టేజ్ అనుకుంటాను. ఈ స్టేజ్ లో సబ్మిషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. తర్వాత స్టేజ్ ఏంటిది? ఓకే, రివ్యూ స్టేజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ప్రాసెస్. ఈ రివ్యూ స్టేజ్ లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. నౌ అప్రూవ్ స్టేజ్. ఈ అప్రూవ్ స్టేజ్ లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. అగైన్ ఈ ప్రాసెస్ లో నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు, ఏం డిజైన్ చేయబోతున్నావు, ఈ ప్రాసెస్ లో నీ యొక్క ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంది, నీ యొక్క ప్రాసెస్ లో అసలు స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? నీ యొక్క అప్రూవల్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఎవరు ఏం చేస్తారు? అప్రూవర్ అప్రూవ్ చేస్తాడు. అప్రూవ్ ది లోన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? send an email to customer. Okay, this is now review process lo enti reviewer review the loan, either reject or approve the loan. Loan details submission process lo enti details submission, bank details submission or documents upload, ఎక్సెట్రా. అంటే నేను ఇంకా ఈ సింగిల్ ప్రాసెస్ లో మీరు డిఫైన్ చేసిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని నేను ఇంకా మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా డిజైన్ చేశాను బై యూజింగ్ ది కేస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా. అంటే మరి కంపల్సరీగా ఇలానే డిజైన్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని సింగిల్ స్టేజ్ గానే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు 3 స్టేజెస్ గా డిజైన్ చేశారు కదా. ఫస్ట్ సబ్మిషన్ అన్నారు, తర్వాత రివ్యూ అన్నారు, తర్వాత అప్రూవ్ అన్నారు. నేను దీన్ని సింగిల్ స్టేజ్ గా డిజైన్ చేయొచ్చా అని మీరు అడగవచ్చు. ఎస్, యూ కెన్ గో అండ్ డిజైన్ విత్ సింగిల్ స్టేజ్. ఓన్లీ లోన్ సబ్మిషన్
లోన్ సబ్మిషన్. దీంట్లోనే ఫస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. స్టేజ్ లో ఏముంటుందని చెప్పాను, ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ లోనే మనం ఇప్పటి వరకు సింగిల్ ప్రాసెస్ లో సింగిల్ ఫ్లో లో ఏదైతే టోటల్ రిక్వెస్ట్ ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసామో మీరు ఈ సింగిల్ ప్రాసెస్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. కానీ నేను ఇప్పుడు ఏదేం చేశాను, దాన్ని 3 స్టేజెస్ గా డిఫైన్ చేశాను, 3 ప్రాసెస్ గా డిఫైన్ చేశాను, 3 స్టేజెస్ గా డిఫైన్ చేశాను, 3 ప్రాసెస్ గా డిఫైన్ చేశాను. సో ఇట్లానే డిజైన్ చేయాలి, అది కంపల్సరీగా 3 స్టేజెస్ గా డిఫైన్ చేయాలంటే మీకు ఇచ్చిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ మైల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏ పార్ట్ ఒక కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది, ఏ పార్ట్ ఒక కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అనేది మనం చూడంగానే అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ విధంగా మనం కేసు డిజైన్ చేయాలి. ఆ విధంగా కేసు మనం డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ లో ఓకే, యూజర్ లాగిన్ ఇంటు ద సిస్టమ్, యూజర్ should have privileges to access the application. After that, user should create a case. After that, user should submit the details. Okay, next request will be submitted to the reviewer of the loans or a particular case. Then reviewer will review, then approver approve the loans, etc. నాకు ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఈజీగా ఓకే ఇక్కడ సబ్మిషన్ చేస్తున్నారు, రివ్యూ చేస్తున్నారు, అప్రూవ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో 3 మైల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్, సెకండ్ వన్ ఏమో రివ్యూ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ అప్రూవ్. ఇమ్మీడియట్ గా నేను వైల్ డిజైనింగ్ ఏ కేస్, గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇంకా ఎప్పుడు ఫ్లోస్ గురించి మాట్లాడను. అసలు ఇక్కడ ఫ్లోస్ అనే కాన్సెప్ట్ రాదు ఇంకా, ఎందుకంటే ఎవరు డైరెక్ట్ గా కేస్ క్రియేట్ చేయకుండా ఫ్లో క్రియేట్ చేయరు. పెగా 6 లో మాత్రం ఫ్లో క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. పెగా 7 ఆన్వర్డ్స్ నుంచి ఏదైనా ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని డిజైన్ చేయాలి అంటే పెగాలో మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్టార్ట్స్ విత్ కేస్. we should start with the case. అందుకే 2 రకాల టాస్క్లు ఉంటాయి అంటాను. ఒకటేమో కేస్ తోటి రిలేటెడ్, ఒకటేమో నాన్ కేస్ రిలేటెడ్. నాన్ కేస్ రిలేటెడ్ అంటే మనం చూసాము మేనేజ్మెంట్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళేసి లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవటం. బట్ ఏదైనా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, అక్కడ ఒక మోడల్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా కేస్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే, కేస్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది, నీకు ఇచ్చిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి. ఇది లోన్ సబ్మిషన్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత కూడా ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. సో దానికి మళ్ళీ మనం ఒక కేస్ క్రియేట్ చేయాలి, మనం డిజైన్ చేసిన కేసును కూడా కావాలనుకుంటే తర్వాత మన యొక్క బిజినెస్ అనలిస్టులతోటో బిజినెస్ కన్సల్టెంట్లతో రివ్యూ చేయించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బికాస్ దే నోస్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అప్లికేషన్, దే నోస్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళే క్లయింట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేసేసి మనకి షేర్ చేసేది. ప్రతి అప్లికేషన్ కి, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక పెగాలో ఒక అప్లికేషన్ పనిచేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా బిఏ ఉంటాడు, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు, ఆర్ కన్సల్టెంట్లు అంటారు, బిఏ అంటారు ఎక్కువ, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు. సో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ని స్టార్టింగ్ లో ఇనిషియల్ గా అప్లికేషన్ స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సో వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తారు, రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత మనకి షేర్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఒకసారి వాళ్ళు కూడా కేసు క్రియేట్ చేసినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఎనీవన్ కెన్ డిజైన్ ద రిక్వైర్మెంట్, వెరీ ఈజీలీ బై యూజింగ్ ది కేస్ మేనేజ్మెంట్. అలా కాకుండా అసలు ఇది పాసిబుల్లా కాదా, ఒక సింపుల్ ప్రోటోటైప్ ని క్విక్ గా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ గో అండ్ క్రియేట్ ద కేస్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది రిక్వైర్మెంట్ by using the case management. So not only Pega developers who have a designer studio access, not only these people, apart from these people, anyone can design the requirements. Anyone can design the requirements. So quick గా ఒకసారి డిజైనర్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయ్యి ఎలా మనం కేసుని క్రియేట్ చేస్తాము, కేసుని డిజైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటిది, ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా అయితే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక ఫ్లోని ఎలా డిజైన్ చేశానో అలానే మనం కేసుని కూడా డిజైన్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఎందుకంటే మీకు అక్కడలాగా టెక్నికల్ టెర్మినాలజీస్, మీకు కంపల్సరీగా టెక్నాలజీ తెలిసి ఉండటము ఇవన్నీ ఏమీ అవసరం ఉండదు కేస్ మేనేజ్మెంట్ క్రియేషన్ లో.
సురేష్ గారు క్విక్ గా రివ్యూ కేసులో అదే ఫ్లో ఇందాక మిస్ అయిపోయినట్టున్నాను నేను. స్టేజ్ ఉంటుంది, స్టేజ్ లో మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు, ప్రతి ప్రాసెస్ లో మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఉండొచ్చు అన్నారు కదా. సో ఈ మైల్ స్టోన్ అన్నది ఏంటండి? లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ మైల్ స్టోన్ అండి. ఓకే ఓకే సరే. ఓకే, నౌ లెట్ మీ క్విక్లీ క్రియేట్ వన్ సింపుల్ కేస్. సో ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అంటే ఓకే, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దీనికి నేను కేస్ క్రియేట్ చేయాలా అంటే తెలిసిపోతుంది. అంటే జనరల్ గా పెగా అంటేనే ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక కేస్ అండి. పెగా అంటేనే మీకు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ని పెగాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అని దాదాపు వచ్చింది అంటే ముందు మనం కేసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. లేదు అసలు దీనికి కేసు తోటి ఎటువంటి కేసు తోటి సంబంధం లేదు, ఇది లింక్ క్లిక్ చేసి ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే సేవ్ అవ్వాలి, దానికి కేసు తోటి ఏం సంబంధం లేదు అసలు. అంటే ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలనేది కూడా ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అది ఒక పార్ట్ అలా అయిపోయింది. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒక కేస్ క్రియేట్ చేయాలి. అందుకే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎవరికైనా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అంటే నేను ఒక జనరల్ గా స్క్రాచ్ బేస్డ్ నేను చెప్తున్నాను. బగ్ ఫిక్స్ అప్లికేషన్స్, సపోర్ట్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్, దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చిందంటే దాన్ని ఫిక్స్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు. మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అయితే మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కూడా చేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లోస్ ను కూడా మాడిఫై చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. అంటే ఇంకొక కొత్త అసైన్మెంట్ యాడ్ చేయడమో లేకపోతే మాడిఫై చేయడమో, ఏదైనా మైనర్ ప్రాసెస్ లెవెల్లో ఒక మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్. మీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ చేంజ్ అయింది, ఇప్పుడు కొత్తగా ఈమెయిల్ కూడా వెళ్ళాలి అక్కడ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు, అలాంటి సినారియోస్ లోను లేకపోతే ఏదైనా ఒక మైనర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మనము ఫ్లోస్ ను కూడా టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది రిక్వైర్మెంట్. మనం ఏం చేసేదేం కాదు. మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తే, కానీ జనరల్ గా స్క్రాచ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి చూసారా, న్యూ అప్లికేషన్స్, వీటన్నిటికీ మనం కంపల్సరీగా ఫస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. మీకు ఇచ్చిన బిజినెస్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ లో మీరు దాన్ని స్టడీ చేసుకొని ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే బిఏ తోటి చెక్ చేసుకొని తర్వాత మీరు డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. డిజైనింగ్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్తారు? దీనికి అన్నిటికన్నా ముందు అప్లికేషన్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది, రూల్ సెట్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి, యాక్సెస్ గ్రూప్లు క్రియేట్ అవుతాయి, ఆ డమ్మీ ఆపరేటర్స్ మనకి ఆపరేటర్ ఐడీస్ అన్ని ఉంటాయి. ఇదంతా అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ అయిన తర్వాత నౌ ద యూజర్స్ డెవలపర్స్ ఆర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ది రిక్వైర్మెంట్ డిజైన్ బై యూజింగ్ ది కేస్ మేనేజ్మెంట్. చూడండి ఎలా వెళ్తాను నేను ఇక్కడ. సో హియర్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్ప్లోర్ ద కేస్ టైప్స్ డిజైన్డ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. క్లిక్ ఆన్ ద కేసెస్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ there are no case types in your current application. Now I am going to add a case type. దీనికి ఏమైనా ప్రీ రిక్వెజిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఏమీ అవసరం లేదు. కానీ ఫ్లో క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రీ రిక్వెజిట్ ఏంటి? కంపల్సరీగా క్లాస్ ఉండాల్సిందే కదా. మనకు వర్క్ క్లాస్ ఉంది కదా, వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటారా అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా, వర్క్ క్లాస్ లో మీరు ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోకూడదు అని నన్ను అడగొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ అప్పుడు పాయింట్ చెప్పాను, వర్క్ క్లాస్ లో నువ్వు క్రియేట్ చేసుకో, ఎవరు నిన్ను ఏమనరు. కానీ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్? అన్ని వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే దేనికి రిలేటెడ్ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్? ఇది ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్, లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. అన్ని వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకుని అన్ని వర్క్ టేబుల్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే నువ్వు అన్ని వర్క్ క్లాస్ కు సంబంధించిన డేటాబేస్ టేబుల్లోనే సేవ్ అవుతాయి. నేను ఇప్పుడు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను? దిస్ ఈస్ వన్ కంప్లీట్ ఏ సపరేట్ ఎంటిటీ. These tables, these instances are going to be saved into a different database table. These instances are going to be saved into a different database table. Now here, what is the case type? ఓకే, నేను ఒక టెస్ట్ కేస్ అని రాస్తున్నాను, లేకపోతే మీ ఇష్టం అండి. క్లెయిమ్ కేస్ అంటున్నాను. ఏంటిది? క్లెయిమ్ కేస్, ఆర్ సింపుల్ గా క్లెయిమ్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, క్లెయిమ్ కేస్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా పెట్టుకోండి పేరు. డోంట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. అంటే మనము
ఇట్లా డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేస్తే మనకు ఆప్షన్స్ ఏమో తెలియదు. జనరల్ గా బిజినెస్ యూజర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్విక్ గా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. వాళ్ళకి ఈ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ తోటి పని లేదు, వాళ్ళకి తెలియదు కూడా. సో ఇక్కడ చూడండి, అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ లో ఏ రూల్ సెట్ తీసుకుంటున్నావు, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి వెళ్తుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పటి వరకు మనం మాన్యువల్ గా ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతాయి బై యూజింగ్ దిస్ కేస్ టైప్ విజార్డ్ ద్వారా. నువ్వు క్లాస్ ను కూడా మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసావు, అది కాంక్రీట్ క్లాసా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు. నువ్వు మాన్యువల్ గానే ఫ్లో ని డిజైన్ చేసావు, నువ్వు మాన్యువల్ గానే అసైన్మెంట్స్ ని ఫ్లో కంప్లీట్ గా డిజైన్ చేసావు, నువ్వు మాన్యువల్ గానే సెక్షన్ డిజైన్ చేసావు, నువ్వు మాన్యువల్ గానే డేటా మోడల్ డిజైన్ చేసావు, నువ్వు మాన్యువల్ గానే ఫ్లో యాక్షన్స్ డిజైన్ చేసావు. అంటే ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే పెగాలో బేసిక్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ తో పాటు ఫస్ట్ కేస్ ఒక క్లాస్ కావాలి, డేటా మోడల్ కావాలి, ఫ్లో కావాలి, ఫ్లో యాక్షన్ కావాలి, సెక్షన్స్ కావాలి, డెసిషన్ షేప్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే డెసిషన్ రూల్స్ కావాలి. ఇవన్నీ మనకు కావాలి కాబట్టి కదా మనం అవన్నీ మాన్యువల్ గా ఒక్కొక్కటి క్రియేట్ చేసింది. అక్కడ ఏదైతే నేను మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేశానో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతాయి. కావాలంటే నువ్వు జనరేట్ అయిన వాటిని కూడా మనం కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. నేను మాన్యువల్ గా జనరేట్ చేసుకుంటానంటే యువర్ విష్, గో అండ్ మాన్యువల్లీ జనరేట్ ఇట్ ఆర్ మాన్యువల్లీ క్రియేట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఒక క్లెయిమ్ కేసు అంటున్నాను. ఇక్కడ క్లాస్ చూడండి, అల్టిమేట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ క్లాస్ జనరేట్ అవుతుందండి, వైఎస్పి లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ హైఫన్ క్లెయిమ్ కేస్ అనే ఒక క్లాస్ పెగా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను క్లాసులు కూడా నేను మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేశానా, లేకపోతే పెగా ఎలా అయితే సజెస్ట్ చేసిందో దాని ప్రకారంగా నేను ఫాలో అయితే క్లాసెస్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయినాయా చూద్దాం. మీకు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, కంపల్సరీగా ఎక్కడి నుంచి ఈ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది, డెరైవ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాటర్న్ అండ్ డెరైవ్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఈ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది అంటే ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని. నువ్వు చూడండి, ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ను మార్చుకోవడానికి లేదు, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ నీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇవ్వడానికి లేదు. కంపల్సరీగా వర్స్ట్ కేస్ నువ్వు ఏ క్లాస్ ఇవ్వగలుగుతావు, వర్క్ క్లాస్ ఇవ్వాల్సిందే, లేకపోతే వర్క్ ఏ2. ఇక్కడ వర్క్ తప్ప మిగిలినవి ఏమైనా ఉన్నాయా వర్క్ లేకుండా? ఎందుకు కంపల్సరీగా వర్క్ క్లాసే తీసుకుంటున్నాడు ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో అంటే, ఆర్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో అయినా మనం ఆల్రెడీ చూసాము, కంపల్సరీగా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీగా వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వాలని. మీరు విన్నారా ఈ పాయింట్? మనం లాస్ట్ టైం క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా కంపల్సరీగా ఏదైనా ఒక వర్క్ క్లాసు ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వాలి, వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వాలి. ఎందుకు ఇన్హెరిట్ అవ్వాలి వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి అంటే, ఈ కేసెస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అన్ని ఆర్ ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అన్ని దాంట్లో ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా నువ్వు వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి నీ యొక్క క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయాల్సిందే. అందుకని ఇక్కడ నువ్వు అంతకుముందు నువ్వు మాన్యువల్ గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసావు కాబట్టి నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చింది అక్కడ ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు. అందుకని పెగా చూడండి ఎంత కేర్ఫుల్ గా, ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఎక్కడన్నా ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్కడైనా చేంజ్ చేస్తామేమోనని, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్కడన్నా చేంజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, నీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇచ్చుకో. కానీ అట్లీస్ట్ ఒక క్లాస్ మాత్రం కంపల్సరీగా, ఈ క్లాస్ మాత్రం ఎయిదర్ ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా కానీ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా కానీ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వాల్సిందే. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, డ్రాప్ డౌన్ ఇచ్చాడు, డెరైవ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాటర్న్. మీరు ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇస్తారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమి ఇస్తానంటే, ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇవ్వండి, లేకపోతే నేను ఇక్కడ @base క్లాస్ అంట. Okay, now rule set person, click on submit, leave it about the remote case time. సో చూడండి,
names immediate superclass case type should be derived either from work dash cover dash or its descendants. మనము ఇదే ఎర్రర్ మెసేజ్ ని మనం ఒక క్లాస్ సబ్మిట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూసాం. ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా చూసాం. సో మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ ఓకే వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ ఆర్ లేకపోతే ఇదే ఇందాక డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్స్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ అది ఇస్తారా లేకపోతే వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ ఇచ్చుకుంటారా? ఇది ఇచ్చినా పర్వాలేదు ఇది ఇచ్చినా పర్వాలేదు. అల్టిమేట్ గా ఎందుకని ఈ రెండు క్లాసులు మళ్ళీ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతున్నాయి. ఈ రెండు క్లాసులు మళ్ళీ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లా. చూడండి క్యాన్సిల్ యాడ్ కేస్ టైప్ క్లెయిమ్ కేస్ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ చూడండి ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ అదే ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అదే ఇచ్చాడు. నౌ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నా ఒక కేస్ టైప్ అనేది ఇప్పుడు క్లెయిమ్ కేస్ అనేది అందుకే చూడండి నేనేం చెప్పాను క్లాస్ అనేది కూడా ఒక సపరేట్ టైప్ అని చెప్పాను. మీకు గుర్తుందో లేదో కస్టమర్ క్లాస్ అన్నాను ప్రోడక్ట్ క్లాస్ అన్నాను అవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అని చెప్పాను. అవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు ఇంటీజరు ఫ్లోటు బూలియన్ ఇవన్నీ ఎలా అయితే ఒక డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అని ఎలా అంటున్నామో అలానే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న కస్టమ్ టైపే క్లాస్ అండి. మనం క్రియేట్ చేసుకున్న కస్టమ్ టైపే క్లాసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూపించి ఇది ఏంటి అన్నాం అనుకోండి ఇది ప్రోడక్ట్ టైప్ అంటారు. అంటే ఏంటిది ఇది ప్రోడక్ట్ క్లాస్ అని. అంటే ఇది జస్ట్ ప్రోడక్ట్ టైప్ అంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే అది ఒక ప్రోడక్ట్ క్లాస్ అది ఒక కస్టమర్ క్లాస్ లేకపోతే ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్ క్లాస్ ఎక్సెట్రా. నౌ క్లెయిమ్ కేస్ క్రియేట్ అయింది. ఇది కేస్ టైప్ డిజైన్ ఇది కేస్ టైప్ డిజైన్ ఇంటర్ఫేస్. ఫస్ట్ అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం క్రియేట్ అయినాయో కూడా చూద్దాం. ఒకసారి యాప్కి వెళ్ళండి. కేసెస్ కాదు నేను ఇక్కడ యాప్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నాను. చూడండి క్లెయిమ్ కేస్ క్రియేట్ అయింది అంటే క్లాస్ క్రియేట్ అయిందా అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు కస్టమ్ క్లాసెస్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కానీ అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఇలానే ఉండవు. అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఇలానే ఉండవు కాబట్టి మీకు క్లాస్ క్రియేషన్ చేయడం కూడా నేను చెప్పాను. ఎలా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని కూడా నేను చెప్పాను. అంటే మీరు నన్ను మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు ఇలా కాకుండా నేను మాన్యువల్ గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని కేసుకి లింక్ చేయొచ్చా అని. అది చూడాలి. నేను మాన్యువల్ గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను దాన్ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఒక క్లెయిమ్ కేస్ లాగా నేను ఒక ట్రీట్ చేయొచ్చా కేస్ టైప్ లో ఆ క్లాస్ ని ఎలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ కేస్ టైప్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి యాడ్ కేస్ టైప్ అంటున్నాను. ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన క్లాసెస్ ఇవన్నీ A9 ఎక్సెట్రా. దీనికి ఆ పేరు A9 అని పెట్టుకున్నారనుకోండి A9 అని పెట్టుకున్నారనుకోండి A9 అని పెట్టుకున్నారు అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది వర్క్ డాష్ A9 హైఫన్ A9 అని క్రియేట్ అవుతుంది. వర్క్ డాష్ హైఫన్ A9 మళ్ళీ A9 అని కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి A9 అన్నారు సబ్మిట్. చూడండి A9 అని ఒకసారి అప్లికేషన్కి రండి. A9 అనేది ఒక క్లాస్ మీకు తెలుసు దానిలో మళ్ళీ A9 అని ఉంది. ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ ఎట్లాంటిది ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ హైఫన్ A9 అనే ఒక ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ఆ క్లాస్ తీసుకున్నారు. మళ్ళీ దానిపైన A9 అనే క్రియేట్ అయింది. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఇండివిజువల్ క్లాస్ ని యాజ్ ఎ కేస్ గా కన్సిడర్ చేయాలంటే వైస్ వర్సా. ఇప్పటి వరకు మనం కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. వైస్ వర్సా అనేది మనం నేను చూడాలి ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా అనేది R&D చేసుకోవాల్సిందే. బట్ దిస్ ఈస్ ది రెగ్యులర్ యాజ్ జనరల్ ప్రాసెస్ వైల్ క్రియేటింగ్ ది కేస్. క్వశ్చన్ అండి చెప్పండి. కేస్ టైప్ అని ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి
చేసినప్పుడు దాని పేరు ఏదో ఇస్తాము. కానీ దానికి ఫలానా క్లాస్ తీసుకోవాలి అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే వి షుడ్ నో కదా అక్కడ ఏమేమి క్లాసులు ఉన్నాయి, ఆ క్లాసులు ఏం చేస్తాయని తెలియాలి కదా, అప్పుడే కదా నేను తీసుకునేది. ఇప్పుడు నేను కేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఇన్హెరిటెన్స్ కోసం తీసుకోమని చెప్పా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ బి నేను ఇచ్చింది అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఈ క్లాస్ బి అనేది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది, దీనికి ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏది, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏది, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏది, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏది అన్న ఐడియా మీకు రావాలి. అంటే నీకు ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇదిగో డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాస్ ఇది, నువ్వు ఏదైనా వేరే క్లాస్ చేంజ్ చేసుకుంటావా డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కంటే చేంజ్ చేసుకో. ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది అంటే ఇది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వర్క్ క్లాస్ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నావా లేకపోతే వేరే క్లాస్, నాకు వేరే కేసులు ఉన్నాయి దానికి చైల్డ్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వర్క్ అనేది నీ యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ అనుకోండి, నీ బి అనేది ఏమవుతుంది వర్క్ క్లాస్ కి చైల్డ్ క్లాస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మిగతా క్లాసులు చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ లోన్ అని ఉంది, దీంట్లో మళ్ళీ ఒక చైల్డ్ అనుకోండి, హోమ్ లోన్ అనేది మెయిన్ కేసు, దాంట్లో మళ్ళీ ఒక చైల్డ్ కేసు అనుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందండి. కేస్ టైప్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ అంతే. ఇండైరెక్ట్ గా. ఓకే ఓకే అండి, అర్థమైంది, థ్యాంక్స్. అందుకే నేను ఏం చెప్పాను, క్లాసులు మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే పెగాలో నేను ఒక ఆన్సర్ కూడా చెప్పాను, నో అని చెప్పాను. ఎందుకు చెప్పాను, పెగా హ్యాస్ some standard process, so if you follow the process we never create any custom classes. మనమే క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ సినారియోస్ లోనూ ఇది అలా పాసిబుల్ కాదనుకోండి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ ని ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ ని మీరు డిజైన్ చేయాల్సినప్పుడు పెగాలో కొన్ని విజార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ విజార్డ్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. కోడ్ జనరేట్ అవడం రూల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎలా అయితే మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రూల్స్ జనరేట్ అయినాయో అలానే. కానీ కొన్ని సర్వీసెస్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ ని పెగాలో డిజైన్ చేయాలనుకున్నావు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళ కోసం అంటే వేరే అప్లికేషన్ వాళ్ళు నీ సర్వీసెస్ ని కాల్ చేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు దానికి విజార్డ్స్ లేవు. అంటే నువ్వు మాన్యువల్ గా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి క్లాసులు నువ్వే క్రియేట్ చేసుకొని, నువ్వే క్లాసులు బిల్డ్ చేసుకొని, దాని మీద సర్వీస్ ని బిల్డ్ చేసుకొని నువ్వే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. మరి ఇలాంటప్పుడు నేను కంపల్సరీగా నేను నా ఓన్ క్లాసుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందేనా లేదా? అందుకనే రెండు స్టేట్మెంట్లు చెప్తున్నాను, ఒకటి నో అని ఉంది, ఒకటి ఎస్ అని చెప్తున్నాను. అంతేగాని ఇది ఈయన చెప్పాడు క్లాసులు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు, మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం రాకపోయినా పర్వాలేదంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే కొన్ని సినారియోస్ లో మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు, కొన్ని సినారియోస్ లో డెఫినెట్ గా మనమే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్. నౌ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? క్లెయిమ్ కేస్. క్లెయిమ్ కేస్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి ఈ క్లెయిమ్ కేస్ కి ఏమైనా ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయా? No instances. First open the class. ఇంకా ఈ క్లెయిమ్ కేస్ తో పాటు ఇంకా ఏం క్రియేట్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో? ఒక క్లాస్ అనే రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఈ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ అయిందో చూడండి. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసా కాంక్రీట్ క్లాసా? కేస్ ఉందంటే కాంక్రీట్ క్లాసే బ్లైండ్ గా, ఎందుకంటే ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు కేస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నావు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా? కేస్ అంటే నథింగ్ బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాంక్రీట్ క్లాస్ వర్షన్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్, బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్. ఎందుకని? నువ్వు ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా వర్క్ డాష్ అని ఇచ్చావు, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా వర్క్ డాష్ ఇచ్చావు. బై డిఫాల్ట్ గా ఇది బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అని ఉంది. నువ్వు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ గా నువ్వు అక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా, నువ్వు బై డిఫాల్ట్ గా అక్కడ ఏ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూపే జనరేట్ చేసిద్ది పెగా క్లాస్. నేనేం చెప్తున్నానో చూడండి. నా ఇప్పుడు ఇందాక ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా A9 అనేది, ఇదే కదా A9 అనేది. మళ్ళీ A9 sysadmin క్లాస్ ఓపెన్.
బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్. ఏ క్లాస్ గ్రూప్ కి బిలాంగ్స్ టు? A9 అనే క్లాస్ కి. ఓకే, వర్క్ డాష్ కి డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఎందుకు వర్క్ డాష్ వర్క్ వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి. ఈ A9 అనే క్లాస్ ఓపెన్ చేయండి. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లాస్ మనం ఏం తీసుకున్నాం? బి. దాన్ని క్రియేట్ చేయలేదు కదా, లీవ్ ఇట్. సో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళేసేసి బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అన్నాను కాబట్టి కంపల్సరీగా నా యొక్క క్లెయిమ్ కేసుకు సంబంధించిన ఈ క్లెయిమ్ కేసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఏ డేటాబేస్ టేబుల్లో సేవ్ అవుతాయి అంటే, మీరు కంపల్సరీగా బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ అన్నారు కాబట్టి ఆ వర్క్ క్లాస్ అనేది ఏ డేటాబేస్ టేబుల్లో మ్యాప్ అవుతుందో ఆ డేటాబేస్ టేబుల్లోనే ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. కరెక్టా కదా? అవునండి. ఒక్కొక్కసారి రియల్ టైమ్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. మీరు కావాలనుకుంటే తర్వాత వెళ్ళి మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ ని ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ గా కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రావు. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నానండి. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కనెక్షన్ చూస్తే ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది? YESB S బ్యాంక్ W అనే దాంతో సేవ్ అయింది. కరెక్టా? ఈ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. ఇది మీ క్లెయిమ్ కేసు కూడా. అంటే మీ క్లెయిమ్ కేసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఈ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఫైన్. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్ కాస్త ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఈజీ క్లాస్ గ్రూప్ అంటే నువ్వు ఏదో PYIDO ప్రైమరీ కీ ఇచ్చేసి సేవ్ అని కొట్టు. ఇప్పుడు నేను ఇలా మార్చుకోవచ్చా అంటే ఎస్, యూ కెన్ గో అండ్ చేంజ్ ఇట్. ఒక్కొక్కసారి ఇలా నువ్వు చేంజ్ చేసినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాస్ మళ్ళీ అదే టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది మాన్యువల్ గా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. మాన్యువల్ గా వెళ్ళి ఈ క్లాస్ ని ఆ టేబుల్ తోటి మ్యాప్ చేస్తారు. ఎలా మ్యాప్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, డేటా మోడల్, క్లాసెస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్, డేటాబేస్ క్లాస్ మ్యాపింగ్ అని. ప్రతి క్లాసు టేబుల్ తోటి మ్యాప్ అవుతుంది. ఆ మ్యాపింగ్ ఎంట్రీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. ఇదిగోండి చూడండి, ఇక్కడ క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది. దీన్ని ఓపెన్ చేశారనుకోండి, క్లాస్ ఓపెన్ అయింది. ఎందుకని ఇది రాలేదు? బికాజ్ యు ఆర్ ఆల్సో బిలాంగింగ్స్ టు ది వర్క్ క్లాస్. చూడండి, ఇక్కడ PCS బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్ వర్క్ అనేది మ్యాప్ అయింది. ఇక్కడ కూడా వర్క్ క్లాస్ అనేది, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ మన వర్క్ క్లాస్ అనేది PR_other తోటి మ్యాప్ అయిందా? ఓకే, అక్కడ మరి PR_other చూపిస్తుంది. చూడండి, ఈ W తోటే మ్యాప్ అయింది. ఈ వర్క్ క్లాస్ కూడా ఈ టేబుల్ తోటే మ్యాప్ అయింది. మీ యొక్క క్లెయిమ్ కేసు కూడా అదే టేబుల్ తోటి మ్యాప్ అయింది. వై? బికాజ్ యు ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు దట్ వర్క్ క్లాస్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, మెడికల్ క్లెయిమ్ అనేది దానికి టేబుల్ సపరేట్ గా ఉంది. పర్సనల్ లోన్ అనేది దానికి టేబుల్ సపరేట్ గా ఉంది. మీ ఇష్టం. హోమ్ లోన్ అనేది దానికి టేబుల్ సపరేట్ గా ఉంది. ఇలా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ క్లాస్ కి వెళ్ళేసి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్ క్లెయిమ్ క్లాస్ కి వెళ్ళేసేసి మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎటువంటి చేంజెస్ ఇప్పుడు ఏమి చేయట్లేదు. బై డిఫాల్ట్ గా ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్. అన్నాను. ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ అయితే మీరు సపరేట్ గా డెడికేటెడ్ గా ఆ క్లాస్ కు ఒక టేబుల్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నా కేసులో ఏం జరిగింది? దిస్ ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు ది వర్క్ క్లాస్. చూడండి, నా యొక్క క్లెయిమ్ కేసు అనేది బిలాంగింగ్స్ టు ది వర్క్ క్లాస్ కాబట్టి ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా వర్క్ క్లాస్ ఏ టేబుల్ కి అయితే మ్యాప్ అవుతుందో ఆ టేబుల్లోనే సేవ్ అవుతున్నాయి. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్. దట్స్ ఇట్. నౌ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక కేస్ క్రియేట్ అయింది. తర్వాత ఇంకా ఏం క్రియేట్ అయినా కూడా చూడండి, రిపోర్ట్స్ అంట. రిపోర్ట్ డెఫినేషన్, ఒక డమ్మీ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఒక శాంపిల్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది సో అండ్ సో డేటాబేస్ టేబుల్. ఒక శాంపిల్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే,
నా ఇంకా ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంట. ఈ ప్రాసెస్ ఏం క్రియేట్ అయిందో చూడండి. ఈ ప్రాసెస్ లో ఫ్లో అని ఉంది, వర్క్ పార్టీస్ అని ఉంది, కేస్ టైప్ అని ఉంది. ఒకసారి ఫ్లో ఓపెన్ చేయండి. ఇదేంటి పీవై స్టార్ట్ కేస్ అంటే ఏంటిది? దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. పీవై స్టార్ట్ కేస్ అనే ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నేను క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని. నెక్స్ట్ వర్క్ పార్టీస్, పీవై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అనే ఒక వర్క్ పార్టీ రూల్ క్రియేట్ అయింది. మనకు అక్కడ పీవై కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అనే ఒక వర్క్ పార్టీ రూల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇంకా ఏం క్రియేట్ అయింది? కేస్ టైప్ అంట. పీవై డిఫాల్ట్ అనే ఒక కేస్ టైప్ రూల్. మనకి పెగాలో కేస్ టైప్ అనేది ఒక రూల్. వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, తర్వాత చెప్తానండి దీని గురించి. ముందు కేస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ రూల్స్ కూడా క్రియేట్ అయినాయి. కేస్ టైప్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది, ఫ్లో అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది, శాంపిల్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది, సిస్ అడ్మిన్ అనే ఒక క్లాసు క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నా నేను ఎప్పుడైతే ఒక కేస్ క్రియేట్ చేశానో ఆ పెగా ఆటోమేటిక్ గా ఆ కేస్ టైప్ విజార్డ్ అనేది ఇన్ని రూల్స్ ని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జనరేట్ చేసింది. నౌ గో బ్యాక్ టు ద కేసెస్. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లెయిమ్ కేస్. ఓపెన్ ద క్లెయిమ్ కేస్ ఆర్ ఓపెన్ రిమూవ్ ఎక్సెట్రా. ఓపెన్ ఏ క్లెయిమ్ కేస్. ఇది కేస్ టైప్. ఇంకా మీరు ఇంతవరకు కేసుని డిజైన్ చేయాల. ఇది డేటా మోడల్. చూడండి, మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ని బట్టి నేను ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేసి నాకు ఈ డేటా మోడల్ కావాలి అని నేను తెలుసుకోవచ్చు. దాంట్లో యూజర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబరు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇంకా ఏదైనా అడిషనల్ అట్రిబ్యూట్స్ డేటా మోడల్ కి సంబంధించినవి ఉంటే నేను ఆ డేటా మోడల్ అంతా నేను ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ డేటా మోడల్ అంతా ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకుంటాను. చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు డేటా మోడల్. యాడ్ ఏ ఫీల్డ్ అంటున్నా. సో చూడండి, ఇక్కడ నో ఫీల్డ్స్ టు షో. ఇక్కడ నేనేం ఫీల్డ్స్ ఇస్తాను? ఫస్ట్ నేమ్ అంటున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ అంటున్నాను. ఓకే, ఐడి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రర్? ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ పాత్. డూప్లికేట్ ప్రాపర్టీ డెఫినేషన్స్ కెన్ నెగటివ్లీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఆల్రెడీ నీకు ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ నీకు ఆల్రెడీ నీ యొక్క వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది. అంటే నీ యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉంది. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తావు? పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటావు? అనవసరంగా డైరెక్ట్ గా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేస్తావు అని నేను అడుగుతున్నా. మీరేం సమాధానం చెప్తారు? ఓకే, అది వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది, ఇది మెడికల్, ఇది క్లెయిమ్ కేస్ అనే ఈ క్లాస్ వేరు కదా, ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ. అగ్రి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? దెన్ purpose of inheritance is reusability. Then why are you going to create another property again and again? So don't create if already the same property is available. Next మళ్ళీ మీకు వేరే డౌట్ రావచ్చు. అదంటే వర్క్ క్లాస్ ఉంది, ఆ డేటాబేస్ టేబుల్ సపరేట్ కాబట్టి దాంట్లో సేవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు ఆ వర్క్ క్లాస్ కు సంబంధించిన ప్రాపర్టీని నేను ఈ క్లెయిమ్ కేస్ అనే చైల్డ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది వేరే డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతున్నప్పుడు, వర్క్ క్లాస్ డేటాబేస్ టేబుల్ కాకుండా వేరే డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ నేమ్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఈ టేబుల్లో సేవ్ అవుతుందా? దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. సేవ్ అవుతుంది, కంపల్సరీగా సేవ్ అవుతుంది. మీరు ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న క్లాస్ లో తీసుకోండి, లేకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ కూడా తీసుకోండి. ఈ క్లాస్ ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుందో ఆ టేబుల్లో కంపల్సరీగా ఆ డేటా సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాడు సేవ్ చేసేది ఈ ప్రాపర్టీ ఈ క్లాస్ కు సంబంధించినదా, ఆ చెక్ ఏం చేయడు. వాడు సేవ్ చేసేది ఏంటిది? దేన్ని సేవ్ చేస్తాడు? ఆబ్జెక్ట్ ని సేవ్ చేస్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్. ఆబ్జెక్ట్ ని సేవ్ చేస్తాడు. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ డేటా ఉంటుందో ఆ డేటాను తీసుకెళ్లి యాజ్ టీజ్ గా డేటాబేస్ టేబుల్ లో సేవ్ చేస్తాడు. అంతేగాని ఈ ప్రాపర్టీ ఈ క్లాస్ కు సంబంధించింది, అందుకని ఈ క్లాస్ ఈ డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో సేవ్ చేయడు. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? హరీష్ గారు ఇంకొకసారి చెప్పండి.
ఈ పాయింట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. క్రియేట్ చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చండి. చేస్తే ఇంకా రీయూజబిలిటీ ఏముంది? ఆల్రెడీ వర్క్ క్లాస్ ఉంది కదా. నేను చెప్పాను కదా ఎప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకూడదని. ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ చూపించట్లా, వార్నింగ్ చూపిస్తుంది. చూడండి వార్నింగ్. ఎప్పుడు మీరు ఇలా క్రియేట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదండి, ఉన్న వాటిని రీయూజ్ చేసుకోండి, తప్పేంటి? సో డోంట్ క్రియేట్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఈస్ అవైలబుల్. మీకు రియల్ టైంలో అన్నెసరీగా మీరు ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశారో కూడా మీరు జస్టిఫికేషన్ చెప్పాలి. ఏదో నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు డిజైన్ చేస్తానంటే అప్లికేషన్ చూడండి చాలా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కానీ అదంతా ఒకదానికొకటి ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్స్. అది ఎవరో డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే we will get some good results in the performance point of view or whatever the criteria. వాళ్ళు ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి దీంట్లో బెటర్ గా ఉంటుంది. ఇంకొక చోట యూసేజ్ గురించి చెప్తారు కాబట్టి యూసేజ్ బాగుంటుంది, ఎందుకంటే యూసేజ్ అంటే మీరు గమనించండి ఎప్పుడు హార్డ్ కోడ్ చేయకూడదు వాల్యూ అని చెప్పాను, అదేంటిది యూసేజ్ కిందకు వస్తుంది. గార్డ్ రైల్స్ కోర్స్ లో మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి చూడండి, ఈ వార్నింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ అంటారు. అంటే ఇది డేటా ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించిన వార్నింగా, లేకపోతే యూసేజ్ అప్లికేషన్ యూసేజ్ గురించి సంబంధించిన వార్నింగా, అలాంటివి. గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కాదు, డెవలప్మెంట్ కాదు, గార్డ్ రైల్స్ కంప్లైంట్ స్కోర్. ఇక్కడ వార్నింగ్ డీటెయిల్స్ అని ఉన్నాయి, ఎక్స్పోర్ట్ టు ఎక్సెల్. లేకపోతే ఇక్కడే చూడండి సివియారిటీ. ఓకే, వార్నింగ్ సివియారిటీ ఏంటిది? సివియరా, మోడరేటా, ఎక్సెట్రా. కంపల్సరీగా వార్నింగ్ ఎప్పుడైనా సివియర్ గా ఉంది అంటే దాన్ని కంపల్సరీగా మనం ఫిక్స్ చేయాల్సింది, అలాంటి వచ్చిన వార్నింగ్స్ ని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టైప్ అని. ఓకే, ఓపెన్ చేయండి, ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయండి. దీనికన్నా రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వార్నింగ్స్ కంపల్సరీగా 0 ఉండాలి. ఎప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక కొత్త రూల్ ని మీరు క్రియేట్ చేశారంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి వార్నింగ్స్ 0 ఉండాలి. ఎప్పుడు అప్లికేషన్ స్క్రాచ్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు, స్టార్టింగ్ లో క్రియేట్ చేసిన రూల్ ఇప్పుడు మీరు మాడిఫై చేస్తున్నారు, ఆ రూల్ మీరు ఎప్పుడైతే చెక్అవుట్ చేశారో వార్నింగ్స్ 4 చూపించాయి అనుకోండి, అది మీరు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు, దానికి. ఎందుకని? మీరు ఒకవేళ ఆ వార్నింగ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఏమైనా కోడ్ చేంజెస్ చేశారనుకోండి, అలా కూడా చేయకూడదు జనరల్ గా. ఎందుకంటే మీరు కోడ్ చేంజెస్ చేశారు, దానివల్ల మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రూల్ ఎక్కడో 10 చోట్ల వాడొచ్చు, మీరు వాటన్నిటిని టెస్ట్ చేయలేరు ఇప్పుడు. అందుకని చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఏదో వార్నింగ్స్ మనం ఫిక్స్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వార్నింగ్స్ ఫిక్స్ కూడా చేయకూడదు. అది మీకు ఓవరాల్ గా కంప్లీట్ గా కంట్రోల్ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే ఫిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ వార్నింగ్ సివియర్ ఇలాంటి సివియర్ వార్నింగ్స్ ని కంపల్సరీగా ఫిక్స్ చేసే రూల్ ని చెక్ ఇన్ చేయాలి. వాడు ఏమంటున్నాడు? వార్నింగ్ టైప్, వార్నింగ్ నేమ్, ఫీల్డ్ వాల్యూ మాక్సిమం లెంత్. 64 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, నువ్వు అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చావు. ఇది చూడండి, ఇది వార్నింగ్ సివియారిటీ మోడరేట్. ఈ వార్నింగ్ టైప్ ఏమని చెప్పాను? బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్నాను. ఓకే, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫెయిల్ వార్నింగ్స్. ఓకే, ఇది కొంచెం మనం లైట్ తీసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. మెయింటైనబిలిటీ అంటే అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయటం, ఆ కోడ్ మెయింటైన్ చేయటం కష్టంగా ఉంటుంది అంటాడు. ఓకే, కష్టంగా ఉంటే నేనే బేర్ చేస్తాను కాబట్టి నో వర్రీస్. మెయింటైనబిలిటీ, అందుకే దీనికి కూడా మోడరేట్ ఇచ్చాడు. ఇది ఫంక్షనాలిటీ. ఇది చూడండి, నాట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ, ఇది మోడరేటే. ఇవన్నీ అందుకే ఇన్ఫర్మేషనల్, మోడరేటా, సివియరా, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సివియారిటీస్ ఉంటాయి అన్నాడు అనుకోండి పెగాలో వార్నింగ్స్. ఇవి సివియర్, మోడరేట్, ఇన్ఫర్మేషనల్. తర్వాత ఏ టైప్స్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ నువ్వు ఫేస్ చేసావు రూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చెప్పండి అన్నాడు అనుకోండి. ఇవన్నీ మనం అందుకే వార్నింగ్స్, నేను రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్ కూడా వచ్చిందో. నేను ఆల్రెడీ కొన్ని చూపించాను శాంపిల్ కి.
మెయింటైనబిలిటీ అంటే కోడ్ ని మెయింటైన్ చేయడం డిఫికల్టీగా ఉంటుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ ఏ వార్నింగ్స్ వచ్చిందో దాన్ని ఫిక్స్ చెయ్యి. ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ? సో వార్నింగ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, వార్నింగ్ డీటెయిల్స్ దీంట్లో చూపించలేదు. ఒక ఆ రూల్ ని ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఉంటుంది. సో ఇది అందుకని మనం ఈవెన్ ఒక సింగిల్ ప్రాపర్టీని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కూడా క్రియేట్ చేయకూడదు. ఒక్కొక్కసారి మన ఎల్ఎస్ఏ పర్మిషన్ తీసుకొని క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే ఉన్నదాన్నే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక లేదు నో ఆప్షన్ అన్నప్పుడు వీ షుడ్ గో అండ్ క్రియేట్. ఓకే, నేను డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదనుకోనే క్రియేట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను, కానీ మనకి లేదు, ఫస్ట్ నేమ్ లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఏమడిగానంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ వర్క్ క్లాస్ కు సంబంధించింది, కానీ మీరు క్లెయిమ్ కేసు ఈ క్లాస్ డిఫరెంట్, వర్క్ క్లాస్ డిఫరెంట్. వర్క్ క్లాస్ అనేది ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది, ఈ క్లెయిమ్ కేస్ అనేది ఇంకొక డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం రియూజబుల్ ప్రాపర్టీ వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్న రియూజబుల్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ నేమ్ నేను కనుక నా యొక్క క్లెయిమ్ కేస్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ అనేది ఈ క్లెయిమ్ కేస్ ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ లో మ్యాప్ అవుతుందో ఆ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుందా లేదా అనే ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. కరెక్టా కాదు? అందుకే నేనేం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా డేటాబేస్ ఎంట్రీస్ అనేది ఈ క్లాస్ లో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అవి మాత్రమే డేటాబేస్ టేబుల్లో సేవ్ అవుతున్నాయా అన్న రిలేషన్ లేదు. అలాంటప్పుడు మీకు ఇమీడియట్ గా స్ట్రైక్ అవ్వాలి, ఈ పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ అండ్ టైము, పిఎక్స్ కమిటెడ్ డేట్ అండ్ టైము ఇవన్నీ మన క్లాసులో ఉన్నాయా? మన క్లాసులో కాదు కదా, ఇవన్నీ వర్క్ డాష్ లోనో బేస్ క్లాస్ లోనో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అవుతున్నాయి కదా మరి. అవునండి. సో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, అది ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ చేస్తుంది, కానీ డేటాబేస్ లో ఈ క్లాస్ నేను సేవ్ చేయదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ని సేవ్ చేస్తుంది. అందుకే నేను ప్రిన్సిపల్ కూడా చెప్పాను, క్లాస్ ఈస్ మ్యాపింగ్ టు ది టేబుల్, అది టేబుల్ నేమే, కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ టు వన్ రికార్డ్ అని చెప్పాను. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మ్యాప్డ్ టు వన్ రికార్డ్. హరీష్ అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్ అండి. మూర్తి గారు, శ్రీని గారు ఓకే అర్థమవుతుందండి. శోభ గారు, శ్రీనుజీ అర్థమైందా మీకు ఈ పాయింట్? సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇది ఒకవేళ లేకపోతే క్రియేట్ చేసుకోండి. మీకు సిస్టమ్ చూపించింది వార్నింగ్ ఇక్కడ, ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని. మీరు కావాలంటే ఆ ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ కూడా చూపించాను ఒకసారి, ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వార్నింగ్ వచ్చిందని. సో ఇక్కడ చూడండి, డేటా మోడల్ అన్నాను కానీ నేను ప్రాపర్టీ కూడా అనలా అసలు. ఇక్కడ నేను డేటా మోడల్ అన్నాను, ప్రాపర్టీ అనేది ఎవరికి తెలుసు అండి? ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, హూ నోస్, తెలియదు. అందుకే నేను ఇది ఎప్పుడు మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే ఉంటుంది కేస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది. ఇక్కడే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేనేమి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయాలని టెక్నికల్ గా కూడా మాట్లాడలే, డేటా మోడల్ అన్న. అందుకే సో డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ చూడండి, లాస్ట్ నేమ్, ఇది కరెక్ట్ గా అది ఇలా క్రియేట్ చేయడం అంటే రీయూజబుల్ ప్రాపర్టీని ప్రతిదానికి వార్నింగ్ వస్తుంది. మీరు కావాలంటే రీలీట్ చేసుకుని ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. మీరు కావాలనుకుంటే ఐడి నేమ్ ని చేంజ్ చేసుకోండి, ఐడి నేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇదేమో ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ ఎలా అయితే ఇస్తామో, తర్వాత ప్రాపర్టీకి రూల్ నేమ్ ఎలా అయితే క్రియేట్ అవుతుందో మీరు కావాలంటే ఆ రూల్ నేమ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఒకసారి ప్రాపర్టీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇది డేటా టైప్ చూడండి, టెక్స్ట్ సింగిల్ అయినా, టెక్స్ట్ పారాగ్రాఫా, బూలియనా, కరెన్సీయా, డేట్ అండ్ టైమా, డేట్ ఓన్లీయా, డెసిమలా, ఈమెయిలా, ఇంటీజరా, ఎక్సెట్రా, అటాచ్మెంటా, లొకేషనా, ఫీల్డ్ గ్రూపా, ఫీల్డ్ గ్రూప్ లిస్టా, ఎక్సెట్రా, కాంప్లెక్స్ టైప్స్, ఇలా రకరకాల డేటా టైప్లు ఇచ్చేసాడు. అంటే మీ యొక్క డేటా మోడల్లో ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఏ టైప్ కు సంబంధించిందో మీరు కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఈమెయిల్,
ఏమన్నాడు? ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ డాష్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేటెడ్ ప్రాపర్టీ టైప్ change not allowed once created. The property type value decimal has been reverted to double. ఆల్రెడీ ఈ ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. డబుల్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసాం. అదేంటి అక్కడ డబుల్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవడానికి వాడు అలౌ చేయట్లేదు. ఎందుకని ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ అండి. ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్. ఒకసారి మీకు జావా ఓవర్ రైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ rules of overriding in Java. Okay, cannot be over. చూడండి ఈ పాయింట్ చూడండి. ద ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ అన్నాడు. అలానే ఇక్కడ ఎందుకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చిందో మీకు చూపించడానికి. ఎందుకంటే దానికి సూపర్ క్లాస్ లో ఉండే క్లాస్ మెంబర్ అంటారు దాన్ని. అంటే మనం ప్రాపర్టీస్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, క్లాస్ మెంబర్సే కదా. ఓకే, what methods can be overridden? What is overriding in Java? Okay, next what methods that cannot be overridden? Requirements for overriding. ఒక నిమిషం అండి. ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే వీటిని మనం ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు, వీటిని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ ఓవర్ రైడ్ చేసినా దాని యొక్క నేటివిటీని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని ఈ జావాలో ఈ కొన్ని ఓవర్ రైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు దీన్ని సూపర్ క్లాస్ లోనేమో దాన్ని ఏమని ఇచ్చారు, సూపర్ క్లాస్ లో ఏమని ఇచ్చారు, డబుల్ ఏమో ఇచ్చారు. ఇప్పుడేమో డెసిమల్ అంటారు. మార్చట్లా నేను. ఓకే, సో నేను డైరెక్ట్ గా క్లెయిమ్ అమౌంట్ ను అలాగే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు మార్చడానికి లేదు, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను నేను. డేటా మోడల్ రెడీ, నేను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటున్నాను. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి, షో రీయూజబుల్ ఫీల్డ్స్. చూడండి ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. షో రీయూజబుల్ ఫీల్డ్స్, px అప్డేట్ డేట్ అండ్ టైము, pyd px క్రియేట్ డేట్ అండ్ టైము, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. కానీ షో రీయూజబుల్ ఫీల్డ్స్ ఏమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ, హెల్ప్. ఓకే, అవన్నీ మన యొక్క వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసినాయి. షో రీయూజబుల్ ఫీల్డ్స్. నౌ మై డేటా మోడల్ ఈస్ రెడీ. సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నా ఇంకా ఎర్రర్ పోలేదండి. క్లోజ్, క్యాన్సిల్. డిలీట్ కూడా చేసేసాం కదా. యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్, సేవ్. ఓకే, నౌ గో బ్యాక్ టు ది యాప్. ప్రతిసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో చూసుకోండి. రిఫ్రెష్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, go to the claim case. Now go to the data model. Go to the property.
సో 3 ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసాం ఇండైరెక్ట్ గా. కానీ బిఎస్ కి లేకపోతే ఎవరికైనా అది ప్రాపర్టీ అనేది వాళ్ళకి అనవసరం. ఇది వాళ్ళు డేటా మోడల్ అంటారు అంతే. డేటా మోడల్ అనుకుంటా. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ అని అన్నారు. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో ఒకటి ఉంది, దిస్ ఈజ్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ రీడ్ ఓన్లీ అని అన్నారు అనుకోండి. దీన్నే డిక్లరేటివ్ రూల్స్ అంటారు పెగాలో. డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్, బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు నేను మాట్లాడుతుంది, డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. మనకు పెగాలో డిక్లరేటివ్ రూల్స్ అనే ఒక సపరేట్ టాపిక్ ఉంది. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం దీని గురించి మాట్లాడదాం. డిక్లరేటివ్ రూల్స్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అని చెప్తున్నాడు చూడండి. అంటే ఈ ఫీల్డ్ నువ్వు ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి నువ్వు. క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ అని ఉందనుకోండి. టోటల్ ఇదేంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ అని ఉంది. నేను దీన్ని ఏమంటున్నాను? రీడ్ ఓన్లీ అని అంటున్నాను. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఫంక్షన్ ఏంటిది? సమ్ ఆఫ్ ఏంటిది? ఇక్కడ నువ్వు మెన్షన్ చేసే వాల్యూస్ ఏంటిది? అలా అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అని అన్నారు. దీనే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమ్ అని అన్నాను. నేనేం చెప్తున్నానంటే కస్టమ్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ *5 సబ్మిట్ అన్నాను. దిస్ ఈజ్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అన్నాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, నా ఇలా సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనే అక్కడ ఎందుకు అని వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను దానికోసం. రిఫ్రెష్, ఈ క్లెయిమ్ కేసే కదా, రిఫ్రెష్ క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, డేటా మోడల్ నీకు తెలుసు ఏంటిది? ప్రాపర్టీ ఏంటిది? టోటల్ అనేది. కానీ ఇక్కడ డెసిషన్ అనేది ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది చూడండి. డెసిషన్ లో డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ అయింది. టోటల్ అని ఏంటిది? టోటల్ ఈక్వల్ టు సెట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ *5 అనేది. దీన్నే డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. దీన్నే డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు. ఓకే, అది దాన్ని క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అంటారు. నాకేమి అవసరం లేదు ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్, బట్ మీకు ఇక్కడ ఏంటి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ అని మీకు డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పాను. ఓకే, సో ఇంకా ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్స్ అని ఉంది చూడండి. To get started with the validations, please ensure a life cycle and fields are defined for this case type. Please ensure the life cycle and fields are defined for this case type. Okay, నేను ఇప్పుడు ఏం validations గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. Now my data model is completed. Now jump into the next workflows. Now this is nothing but a case design workflow. సో లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ కేస్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. వాడేమంటున్నాడు? యాడ్ లైఫ్ సైకిల్. స్టేజెస్ ఆర్ ఎ పవర్ఫుల్ వే టు స్ప్లిట్ ద ఓవరాల్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద కేస్ ఇంటూ ద మైల్ స్టోన్స్ అండ్ మేనేజబుల్ సెక్షన్స్. ఓకే, దాని గురించి హెల్ప్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడే ఉంది, స్టేజ్, లైఫ్ సైకిల్ ఎక్సెట్రా. Next, processes can be added to a stage in order to help the guide the work and activity needed to progress to the next stage. Process consists of a series of steps that define how the work is performed. Okay, now I'm jumping into the add life cycle. Click on add life cycle. Now this is a case life cycle. Now first stage ఏంటి? నాకు సబ్మిషన్. నేనేం చేస్తానంటే లోన్ సబ్మిషన్ అంటున్నాను. లోన్ సబ్మిషన్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ నాకేంటిది? నెక్స్ట్ స్టేజ్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి, ప్లస్ స్టేజ్ అని ఉంది కదా, లోన్ రివ్యూ. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటిది? ప్లస్ స్టేజ్ అని ఉంది. యాడ్ స్టేజ్ టు ది కేస్ టైప్. యాడ్ స్టేజ్ టు ది కేస్ టైప్ అని ఉంది. ఓకే, లోన్ అప్రూవ్. లోన్ approve. So if you want you can add a stage also, leave it. Okay, this is the loan approve. 3 stages ఉన్నాయండి.
లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, లోన్ సబ్మిషన్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, దీని మీద ఆప్షన్స్ ఏముంటాయో. డిలీట్ ఏ స్టేజ్ అని ఉంది. డిలీట్ ఏ స్టేజ్, ఒకవేళ నువ్వు ఈ స్టేజ్ ని డిలీట్ చేసుకోవాలంటే డిలీట్ ఏ స్టేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిలీట్ ఏ స్టేజ్, ఆ స్టేజ్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లోన్ అప్రూవ్. ఓకే, ఇది అంటే ఇంతకు ముందు నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ లో నేను ఒకటే ఫ్లో డిజైన్ చేసుకున్నా. ఒక్క ఫ్లోలోనే డీటెయిల్ సబ్మిట్ చేశాను, రివ్యూ చేశారు, అప్రూవ్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ని మేనేజబుల్ సెక్షన్స్ లేకపోతే మేనేజబుల్ మైల్ స్టోన్స్ గా డివైడ్ చేశాను. ఎంటైర్ ఫ్లో లైఫ్ సైకిల్ ని. ఫ్లో లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కేస్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ మన సినారియోలో ఏంటిది, మనకుంది ఒకటే ఒక ఫ్లో, అదే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిజాల్వ్ అయింది. ఆ ఎంటైర్ ఫ్లో లైఫ్ సైకిల్ ని నేను ఇక్కడ ఏమంటానంటే కేస్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాను. కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటిది, ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ సబ్మిషన్, సెకండ్ స్టేజ్ రివ్యూ, థర్డ్ స్టేజ్ అప్రూవ్. థర్డ్ స్టేజ్ అప్రూవ్. నువ్వు కావాలంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేసినా కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దాని మీద ఎప్పుడు క్లిక్ చేసినా కూడా నువ్వు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లోన్ సబ్మిషన్, లోన్ రివ్యూ, లోన్ అప్రూవ్. నెక్స్ట్ ఏంటిది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాసెస్. చూడండి ప్రాసెస్, ఇక్కడ యాడ్ ఏ ప్రాసెస్ అని చూడండి. యాడ్ ఏ ప్రాసెస్. యాడ్ ఏ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ ఎ లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాను. లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రతి స్టేజ్ లోనూ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి స్టేజ్ కి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అక్కడ నేనేమన్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను అంతకు ముందు క్రియేట్ చేసిన ఫ్లోని మాడిఫై చేస్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా మాడిఫై చేస్తున్నాను. అంతకు ముందు నేను క్రియేట్ చేసిన ఫ్లోలో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఇది కంప్లీట్ గా ఏంటిది, అది హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ఫ్లో. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫ్లో. దాంట్లో ఏం చేశాను నేను, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ లోన్ సబ్మిషన్, సెకండ్ అసైన్మెంట్ రివ్యూ, థర్డ్ అసైన్మెంట్ అప్రూవ్ అన్నాను. నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తాను. ఆ లోన్ సబ్మిషన్ అనే అసైన్మెంట్ ని ఒక సపరేట్ ప్రాసెస్ గా తీసుకుంటున్నాను. ఒక సపరేట్ ప్రాసెస్ గా. ఆ ఒక ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ ఒక అసైన్మెంటే ఉంది. ఈ లోన్ రివ్యూని కూడా ఒక సపరేట్ ప్రాసెస్ గా తీసుకున్నాను, లోన్ అప్రూవ్ ని కూడా సపరేట్ ప్రాసెస్ గా తీసుకున్నాను. అదే నేను చేసింది ఇక్కడ కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో, అలానే చేస్తున్నాను అంతే. లేదు సరే, లెట్ మీ డిజైన్ లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్. నౌ యాడ్ ఏ ప్రాసెస్. అర్థమవుతుందండి? ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతాడు. లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్, నౌ లోన్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్. లోన్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్. సో అంతకు ముందు డిజైన్ చేసిన అదే ప్రాసెస్ ని 3 ప్రాసెస్లుగా చేశారు. జస్ట్ మీకు ప్రాసెస్ ని ఏంటండి, అదే ఫ్లో ని 3 స్టేజ్ల కింద చేశారు. నేను మీరు కంపారిజన్ చేసి చెప్తున్నాను అంతే. కంపారిజన్ చేసి చెప్తున్నాను, మీకు ఇంకా అర్థం కావాలండి. అదే ఫ్లో నేను 3 ముక్కలు చేసేసాను. 3 ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ గా చేశాను, 3 స్టేజ్లుగా చేశాను దాన్ని. ఒకటి సబ్మిషన్ స్టేజ్, రివ్యూ స్టేజ్, అప్రూవ్ స్టేజ్. ఓకే, తర్వాత ప్రతి స్టేజ్ లోనూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఈ మెయిన్ ప్రాసెస్ ని 3 ప్రాసెస్లుగా చేశాను ఇండివిజువల్ ప్రాసెస్ గా. సబ్మిషన్ ప్రాసెస్, రివ్యూ ప్రాసెస్ అండ్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్ అని 3 ఇండివిజువల్ ప్రాసెస్లుగా చేశారు. అదే కదా, ఇదొక ప్రాసెస్, ఇదొక ప్రాసెస్, ఇదొక ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ కు ఒక స్టేజ్ అని పేరు పెట్టుకున్నా. అంటే ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయితే ఆ స్టేజ్ నుంచి దాటి ఇంకొక స్టేజ్ కి వెళ్ళారు అని, మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం కోసం. అర్థమైందా? ఓకే. నౌ లోన్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్. మరి అసలు ప్రాసెస్ లో కంపల్సరీగా ఏముంటుంది? ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా ప్రాసెస్ లో. అంటే మీరు డిజైన్ చేసిన లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అంటే ఒక అసైన్మెంట్ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిందేనా లేదా? ఆ దాన్ని నేను ఏమంటానంటే స్టెప్ అంటాను. దాన్ని ఏమంటాను నేను? స్టెప్ అంటాను. దాన్ని ఏమంటాను నేను? స్టెప్ అంటాను. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది చూడండి. ఒక స్టెప్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేశారో ఆటోమేటిక్ ఒక స్టెప్ వచ్చింది. లేదు నేను మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటానంటే క్రియేట్ చేసుకోండి. క్లిక్
క్లిక్ ఆన్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. ఏంటిది? కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్, ఇంకా మోర్ అనే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వేరే ప్రాసెస్లను ఏమన్నా నువ్వు కాల్ చేస్తావా, లేకపోతే యూజర్ యాక్షన్స్ ఏమన్నా యూజర్ యాక్షన్స్ నువ్వు కాల్ చేస్తావా, చేంజ్ స్టేజ్ ఎక్సెట్రా. యూటిలిటీస్, ఇంకా చాలా యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు గమనించారు లేదు, క్రియేట్ పీడిఎఫ్, క్రియేట్ కేసు, చేంజ్ స్టేజ్, ఇవన్నీ యూటిలిటీస్ అంటున్నాడు. అంటే ఒక బిజినెస్ యూజర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాడు ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే వాడికి కూడా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఫార్మాట్ లో అర్థం కావడం కోసం నువ్వు ఈ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో నీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? ఓకే, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడానికి, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిదండి మన దృష్టిలో? అసైన్మెంటే కదా. కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అసైన్మెంటే కదండి. ఎందుకంటే వేర్ మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, వేర్ ద యూజర్ క్యాన్ ఎంటర్ ది డేటా. అసైన్మెంట్ లో కాకుండా యూజర్ ఇంకెక్కడైనా డేటాని ఎంటర్ చేయగలరా? అట్లాంటి షేప్ ఏదైనా ఉందా పెగాలో? లేదు. అందుకనే కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాడు. కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఫార్మాట్ లో ఆ టెర్మినాలజీ ఇచ్చాడు, అలా ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అలా మెన్షన్ చేశాడు. అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్, మనకి అప్రూవల్ షేప్ చూసాం కదా, అదే ఇది అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ అంటే. మోర్, ఇంకా చూడండి, మోర్ అంటే ఇక్కడ యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి. నువ్వు చూసుకున్నావు కదా, క్రియేట్ పీడిఎఫ్ జనరేట్ చేస్తావా, ఏమన్నా ఆ స్టెప్ ఏమన్నా ఉందా? లేకపోతే పర్సిస్ట్ కేసా, లేకపోతే క్రియేట్ పీడిఎఫ్, లేకపోతే క్రియేట్ కేసా, లేకపోతే ఏమన్నా కంటెంట్ ని అటాచ్ చేస్తావా, కేసుని అప్డేట్ చేస్తావా, లేకపోతే సెండ్ ఈమెయిల్ ఏమైనా పంపిస్తావా, ఏంటి నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో చెప్పు అని. ఆ స్టెప్ ఏంటిదంటే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి లెట్ మీ క్విక్లీ ఓపెన్ అవర్ ప్రాసెస్ ఆల్సో, లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఇదే కదా. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసేసి డైరెక్ట్ గా ఒక సబ్ ప్రాసెస్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ అసైన్మెంట్ ని డిలీట్ చేసేసేసి ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక సబ్ ప్రాసెస్ కాల్ చేసుకుంటా, ఆ సబ్ ప్రాసెస్ లో దీన్ని పెడతా. ఇక్కడ దీన్ని తీసేసేసి ఇక్కడ ఒక సబ్ ప్రాసెస్ కాల్ చేసుకుంటా, దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకుంటా. అలానే అప్రూవ్ ప్రాసెస్. అదే మనం చేస్తుంది ఇక్కడ కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో. ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఇది ఒక ప్రాసెస్. దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ స్టెప్పులు అర్థం కాకపోతే వదిలేయండి. ఈ స్టెప్పులు మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, వదిలేయండి. మనం ఏం చేద్దామో చూడండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సేవ్ అన్నానండి, సేవ్ అన్నాను. నెక్స్ట్ వెంటనే వెళ్ళి చూడండి, ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఎందుకంటే కొంతమందికి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక కేసు ఉంది, కేసు డిజైన్ ఉంది. దాంట్లో నేను కొన్ని చేంజెస్ చేశాను, దీన్ని ప్రొడక్షన్ కి ఎలా మూవ్ చేస్తారు అని అడిగారు. ఇది కేస్ లైఫ్ సైకిల్ కదా. మీరు ఇక్కడ ఏదో ఎడిట్ చేస్తున్నారు, ఏదో డిజైన్ చేసేసారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఏదో చేంజెస్ అడిగాడు. క్లయింట్ చేంజెస్ అడిగితే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ మోడిఫై చేశారు, టెస్ట్ చేశారు, టెస్ట్ కి మూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు టెస్ట్ కి ఎలా మూవ్ చేస్తారు దీన్ని? ఇదేమో చూడటానికి ఇది రూలా, ఏమన్నా రూల్ అయితే మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, మరి ఇక్కడ ఇది రూల్ కాదు, ఇక్కడ ఏదో ఈ క్లెయిమ్ కేస్ అనేది ఒక గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. మీరు దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ చేంజెస్ చేసేసారు. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, పెగాలో మన స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు తప్పు కాదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పెగా ఈజ్ రూల్ అని. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దీనికి కూడా ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఆ రూల్ ఏంటిది? ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూసారా, కేస్ టైప్ అనేది. అందుకే ఫస్ట్ మీరు కేస్ డిజైన్ చేయగానే వెంటనే పెగా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసింది. ఏ రూల్ అది? ఇక్కడ చూడండి, క్లెయిమ్ కేస్ అనే క్లాస్ లో ప్రాసెస్ లో కేస్ టైప్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసింది. దాన్నే పై డిఫాల్ట్ అంటారు. నువ్వు ఇక్కడ చేంజెస్ చేసిన, ఇక్కడ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో నువ్వు ఏ చేంజ్ అయితే చేస్తావో అది ఈ రూల్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేయండి, పై డిఫాల్ట్ అనే రూల్. ఇది రూల్ ఫార్మాట్. ఇది రూల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మాట్, మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం కోసం. నువ్వు కావాలనుకుంటే ఈ పై డిఫాల్ట్ అనే రూల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ గా మనం ఈ చేంజెస్ చేసిన వాటిని ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేయాలంటే ఈ రూల్ మూవ్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ కి. అంటే కొంతమందికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలియక దానికి సంబంధించిన రూల్ కూడా తెలియదు.
అర్థమైందా? నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది పీవై డిఫాల్ట్ అంటాడు. వెంటనే మనం ఎదురు క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. అసలు పీవై డిఫాల్ట్ మెనీ సినారియోస్ లో ఉన్నాయి. కేస్ టైప్ పీవై డిఫాల్ట్, ఆర్ యు టాకింగ్ అబౌట్ దట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ పీవై డిఫాల్ట్? బికాస్ పీవై డిఫాల్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద డేటా. అలా కాకుండా కూడా py default is nothing but a default case type whenever we created a case. Which py default you are talking about? Or you are talking about the work party's py default? Because ఎందుకంటే మనం మీరు గమనించలేదు, మనం ఫ్లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వర్క్ పార్టీస్ ఏమని ఉంది దాంట్లో py డిఫాల్ట్ ఉంది. దాని తర్వాత మనం py కేస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫాల్ట్ అని మార్చుకున్నాం. అర్థమైందా? సో పీవై డిఫాల్ట్ అని అడుగుతుంటారు కొంతమంది. ఏ పీవై డిఫాల్ట్? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది పీవై డిఫాల్ట్. ఎందుకని? విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద డేటా. కేస్ టైప్ అని ఉంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్లెయిమ్ కేసుకు సంబంధించిన రూల్ ఏంటిది? ఇప్పుడు ఎవరన్నా అడిగితే పీవై డిఫాల్ట్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసింది పెగా. ఏ టైప్ తోటి? కేస్ టైప్ తోటి. ఏ టైప్ తోటి? కేస్ టైప్ అనేది ఒక రూల్ పెగాలో. కావాలంటే చూడండి, గో అండ్ క్రియేట్, గో టు ద యాప్, click on create process. చూడండి, కేస్ టైప్ అనేది ఇది. కేస్ టైప్ అంటే అదే పెగా క్రియేట్ చేసింది py డిఫాల్ట్. ఇందాక మీరు అడిగారు కదా, కేసు నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వైస్ వర్సా అని. కేసు మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ కేస్ టైప్కి వెళ్ళి కేస్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అని. అలా కాకుండా నేను వెళ్ళి ఏం చేస్తానంటే, గో టు ది క్లిక్ ఆన్ యాప్ ఫోల్డర్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ప్రాసెస్ కేస్ టైప్ అంటాను. నేనేం చేస్తాను చూడండి, మై కేస్ అంటున్నాను. ఎస్ బ్యాంక్, ఓకే. సో నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది. ఇందాక మీరు అడిగారు కదా సినారియో, వైస్ వర్సా సినారియో, ఈ విధంగా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను సార్, నా దగ్గర క్లాస్ ఉంది, దానికి నేను కేస్ టైప్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉన్న కాంక్రీట్ క్లాస్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి. ఇప్పుడు పర్సనల్ లోన్ అని ఉంది, సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్. ఇది కాంక్రీట్ క్లాసా లేకపోతే ఏ క్లాస్? ఓకే, కాంక్రీట్ క్లాసే కదా. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, పర్సనల్ లోన్ కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. డౌన్ ఎలా రావట్లేదా? పర్సనల్ లోన్ కేస్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ టైప్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా ఐడెంటిఫైయర్ py డిఫాల్ట్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఓకే, సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రిఫ్రెష్ అవ్వలేదా? నేను ఈవెన్ ఒక కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసినా కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవ్వలేదా? ఓకే, ఓకే. నేను రివర్స్ లో క్రియేట్ చేశాను ఒక కేస్ టైప్ ని. ఇక్కడ నాకు ఏమైనా కేస్ క్రియేట్ అయిందో లేదో నేను చెక్ చేశాను, బట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. లెట్స్ ట్రై చేయండి. బట్ ఇది నేను ఒక
రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఇచ్చాను మీకు, అంటే ఇలా కూడా పనిచేస్తుందా అని చెప్పడానికి. బట్ ఎనీయో, ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన కేసు, దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్రియేట్ అయిన రూల్ ఇది, py డిఫాల్ట్ అనే రూల్. రూల్ టైప్ ఏంటిది? కేస్ టైప్ ఇది. రూల్ టైప్ ఏంటిది? కేస్ టైప్ ఇది. మీరు ఇక్కడ ఓకే. నెక్స్ట్ come back to your claim case. Come back to your claim case. This is the loan submission, loan review, loan approve. అర్థమైందా మీకు ఈ కేస్ టైప్ py డిఫాల్ట్ అంటే? నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లోన్ రివ్యూ స్టేజ్ అంటున్నాను, లోన్ రివ్యూ స్టేజ్ అన్నాను, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నాను. సో ఈ చేంజ్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చూడండి, యాక్షన్స్ జస్ట్ రిఫ్రెష్. అది ఎందుకంటే ఇది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్ లో ఉంది, అది రూల్ మోడ్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు దీన్ని చేస్తారు డిప్లాయ్మెంట్. కొంతమందికి తెలియదు, అంటే దీన్ని మూవ్ చేయాలి కదా, ఎలా మూవ్ చేస్తాం, ఏ రూల్ మూవ్ చేస్తాం అనేది. ఈ py డిఫాల్ట్ అనే రూల్ అనేది దాని యొక్క సోల్ అని తెలియదు. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియరా? క్లియర్. సో నెక్స్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు క్లెయిమ్ కేస్. ఈ 3 స్టేజ్లు క్రియేట్ చేశాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో నేను ఒక ప్రాసెస్ యాడ్ చేశాను. నౌ గో బ్యాక్, గో టు ది యాప్, ఆల్వేస్ రిఫ్రెష్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్, క్లెయిమ్ కేస్, ప్రాసెస్, ఫ్లో. ఎన్ని ఫ్లోలు క్రియేట్ అయినాయండి? లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, లోన్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడి నుంచి ఫ్లోని డిజైన్ చేసుకుంటారు. సో ఓపెన్ ద ప్రాసెస్, ఇదే కదా లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్, ఓపెన్ ద ప్రాసెస్. అది కాకపోతే దాంట్లో ఏమీ లేవు. అలానే లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్, ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్. లోన్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్. చూడండి ఈ ఎస్ బ్యాంక్, ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టీ తీసుకుంది. అసలు ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టీ ఎందుకు? ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ తీసుకోవాలి కదా, మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ సెట్ ఎందుకు వెళ్ళిందో. జనరల్ గా మెయిన్ రూల్ సెట్ ఉంటుంది కదా, మన ఎస్ బ్యాంక్ 010102 అది తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రాసెస్లు క్రియేట్ అయినాయి ఆటోమేటిక్ గా. నేను ఏమైనా క్రియేట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఫ్లోని మాడిఫై చేసుకుంటా. లేదు నేను ఇక్కడ మాడిఫై చేయను, నేను ఇక్కడే మాడిఫై చేస్తాను. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూపించే 3 ప్రాసెస్లు క్రియేట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ లో స్టెప్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ప్రాసెస్ లో మనం ఏదైతే టాస్క్ యాడ్ చేస్తున్నామో టు పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి, అది మాన్యువల్ టాస్క్ కావచ్చు, ఆటోమేటిక్ టాస్క్ కావచ్చు, అలాంటివి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం. నౌ నేను కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాను, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది కూడా అంతే, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నౌ సేవ్ చేశాను. ఓకే, నౌ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు కదా, నౌ ప్రాసెస్లు మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఈ ప్రాసెస్లు మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఈసారి ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్. నౌ ఈసారి ఒక అసైన్మెంట్ షేప్ క్రియేట్ అయింది. ఈసారి మళ్ళీ ఓపెన్ రివ్యూ ప్రాసెస్, అసైన్మెంట్ షేప్ క్రియేట్ అయింది. నౌ అప్రూవ్ ప్రాసెస్, అసైన్మెంట్ షేప్ క్రియేట్ అయింది. మీ ఇష్టం, మీరు మార్చుకుంటే ఇక్కడ మార్చుకుంటే రిఫ్లెక్ట్ ఇక్కడ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో అసైన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ ఒకసారి అసైన్మెంట్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. అసైన్మెంట్ మీద డీటెయిల్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అన్నాను. ఓకే, సబ్మిట్, సేవ్ అన్నాను.
రెండు రకాలుగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి ఇదంతా. సో యాక్షన్స్ రిఫ్రెష్, నువ్వు చేంజెస్ ఇక్కడ చేస్తే అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, అక్కడ చేస్తే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్ కి మాత్రమే, అంతేగాని కేసు అంతటికీ కాదు. ఈ స్టేజెస్ కి అయితేనేమో పీ బై డిఫాల్ట్, ఇది ప్రాసెస్ కదా, ఈ ప్రాసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసింది పెగా మీరు ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో. సో నేను మొత్తం ఇక్కడే ఇన్ఫర్మేషన్స్ చూడండి, నేను ఇంకా నాకు ఈ ప్రాసెస్ లో ప్రతిసారి నేను ఓపెన్ చేయట్లా, ఇది కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు. ఒకసారి ఈ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ వ్యూ అని చూడండి, కాన్ఫిగర్ వ్యూ అని ఉంది. జనరల్ గా కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏముంటుందండి, కాన్ఫిగరే కదా, వ్యూ కాన్ఫిగర్ చేయాలి కదా, అంటే సెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా, అసైన్మెంట్ మీద ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే. ఫ్లోలో ఒక అసైన్మెంట్ షేప్ ఉంది అంటే దాని మీద మనం ఫ్లో యాక్షన్ కాన్ఫిగర్ చేస్తామా లేదా. అవునండి. సో ఆ ఫ్లో యాక్షన్ కూడా నేనేం మాన్యువల్ గా వెళ్ళి ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళి ఏం క్రియేట్ చేయను, అంతా నేను ఈ కేస్ మేనేజ్మెంట్ విజార్డ్ నుంచే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాను, వాడు కాన్ఫిగర్ వ్యూ అన్నాను, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ వ్యూ. సో ఇక్కడ చూడండి ఫీల్డ్స్, ఏ ఫీల్డ్స్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటావు, ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా, ఇదిగోండి ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, టెక్స్ట్ ఆప్షనల్, రిక్వైర్డా, రీడ్ ఓన్లీయా ఇన్ని అడుగుతుంది ఇక్కడే. నౌ జస్ట్ ఆప్షనల్ వదిలేయండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్ అంటున్నాను, డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తాయి ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది ఇది అని. లాస్ట్ నేమ్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్, డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటే ఈమెయిల్. నెక్స్ట్ క్లెయిమ్ అమౌంట్, క్లెయిమ్ అమౌంట్, ఓకే. ఇది ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే దాని యొక్క ఫీల్డ్ ని బట్టి వచ్చేసింది. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు వ్యూ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నావు, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఇండైరెక్ట్ గా వ్యూ ను కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నావు, లేకపోతే ఉన్న వ్యూస్ ను కూడా వాడుకోవచ్చు, చూపిస్తాను అన్ని. ఓకే, నౌ సేవ్. అలానే లోన్ రివ్యూ కూడా అవన్నీ రీడ్, ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ వ్యూ అని ఉంది, కాన్ఫిగర్ వ్యూ అని ఉంది. ఇక్కడ ఇదే వ్యూని నువ్వు ఏం చూపిస్తావు, రీడ్ ఓన్లీ, రీడ్ ఓన్లీ, ఇవన్నీ రీడ్ ఓన్లీలోనే ఉండాలి, కరెక్టా కదా. వ్యూలో సబ్మిట్. ఇక్కడ నువ్వు జస్ట్ చెప్పు లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ, ఓకే. నౌ సేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదేంటి, లోన్ అప్రూవ్ కదా, మళ్ళీ అగైన్ కాన్ఫిగర్ వ్యూ. దీంట్లో ఫీల్డ్స్, ఇక్కడ నువ్వు ఫీల్డ్స్ అని ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి ఇవి నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్న ఫీల్డ్స్, ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, క్లెయిమ్ అమౌంట్. ఇక్కడ ఇవి కాకుండా క్రియేట్ డేట్ అండ్ టైము, కేస్ స్టేటస్, లేబుల్ ఎక్సెట్రా, కేస్ ఐడి, ఈ ఫీల్డ్స్ కాకుండా నువ్వు ఉన్న వ్యూస్ ను కూడా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఉన్న వ్యూస్ ను కూడా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఉన్న వ్యూస్ ని అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇందాక మీకు ఒక సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది పెగా, అన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ, 5 minutes. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు, ఉన్న వ్యూస్ ని కావాలంటే ఇక్కడ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక చూడండి కేస్ ఓవర్ వ్యూ, టైప్ అంట వ్యూ అంట, టైప్ వ్యూ, ఆప్షన్స్ ఆటో, ఆప్షన్స్ ఆటో. సో సబ్మిట్ అంటున్నాను, ఏం జరుగుతుందో చూడండి జస్ట్. నౌ సేవ్ చేయండి. సో అంటే మీరు ఒక స్టేజ్ క్రియేట్ చేశారు, స్టేజ్ లో ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేశారు, ప్రాసెస్ లో ఒక స్టెప్ యాడ్ చేశారు, ఆ స్టెప్ కు సంబంధించిన వ్యూ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ను కూడా కాన్ఫిగర్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఇక్కడే డిజైన్ చేశారు. కాన్ఫిగర్ వ్యూ అంటే ఎన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చినాయో చూడండి ఇక్కడ.
వ్యూని డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఫీల్డ్స్ అని అన్నాడు అంటే నీకు నచ్చిన ఫీల్డ్ నువ్వు ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. వ్యూ యాడ్ ఏ ఫీల్డ్ అన్నాడు అంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా వస్తుంది వ్యూ. అలా ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్స్ లాగా ఒక ఫామ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటావా, బై యూజింగ్ దీస్ ఫీల్డ్స్ ద్వారా ఒక ఫామ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటావా చేసుకో. లేకపోతే ఉన్న వ్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్న వ్యూస్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటావా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దీస్ వ్యూస్, అందుట్లో ఉన్న వ్యూస్ ని మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా డేటా టైప్లు అంటారు. ప్రజెంట్ గా నాకు ఏమి డేటా టైప్స్ లేవు, మీకు ఇంకా డేటా టైప్ అనే టాపిక్ జరగలేదు. ఈ ప్రజెంట్ అయితే నాకు ఏం డేటా టైప్స్ లేవు, వాటిని ఏమైనా యూజ్ చేసుకుంటే యూజ్ చేసుకో. ఇక్కడ కండిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి చూడండి. వ్యాలిడేట్ ఫీల్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కండిషన్స్. నేను ఇంకా ఇంతవరకు వ్యాలిడేషన్స్ నేను ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయదలుచుకోలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ ఫీల్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్, ఓకే, అది అక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. నౌ క్యాన్సిల్. సో ఒకసారి సేవ్ చేయండి. నౌ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమేమి క్రియేట్ అయిందో చూడండి. ఒకసారి లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్, యాక్షన్, రిఫ్రెష్. ఈ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయింది. ఈ ప్రాసెస్ మీద ఏమైనా ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయిందా చూడండి. ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది. దాంట్లో ఒక సెక్షన్ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఓపెన్ ద సెక్షన్. ఈ సెక్షన్ చూడండి ఎలా క్రియేట్ అయింది. డిజైన్ మోడ్ ఇది. కన్వర్ట్ టు ఫుల్ సెక్షన్ ఎడిటర్. Would you like to revert this templated section into a normal section అడుగుతున్నాడు. ఎందుకని ఇవన్నీ రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే అయినాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, క్లెయిమ్ అమౌంట్ అండ్ కేస్ ఓవర్ వ్యూ. అంటే ఒక సెక్షన్ మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాడు ఈ సెక్షన్ లో. బట్ ఇది నేను ఇచ్చింది ఓన్లీ ఈ లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ కాన్ఫిగర్ వ్యూ చేయండి. కానీ మూడింటికి ఒకేలాగా అప్లై అయింది, అది చూస్తున్నాను. సబ్మిట్ చేశాను, సేవ్ చేశాను, సేవ్ చేశాను. నౌ ఒకసారి ప్రాసెస్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్, యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్. collect information. Now this is the section created. చూడండి ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ నేమ్ క్లెయిమ్ కేసే తీసుకుంది ఫస్ట్ నేమ్, ఎందుకంటే కరెంట్ క్లాస్ లో అదే కాబట్టి. ఇలా ప్రాపర్టీస్ అన్ని అది రియూజబుల్. క్లెయిమ్ అమౌంట్ అనేది రియూజబుల్ కాబట్టి దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకుంటుంది వర్క్ క్లాస్ లో. ఓకే, దీంట్లోనే క్లెయిమ్ అమౌంట్ కూడా ఉందా, క్రియేట్ చేసింది. అలా అయితే డబుల్ తోటి. ఈమెయిల్. సో నేనే సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఆటోమేటిక్ గా సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది, డేటా మోడల్ క్రియేట్ అయింది, ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది, ఫ్లో క్రియేట్ అయింది. సో ఇది అంటే రెండు రకాలుగా డిజైన్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో. కొంతమంది డైరెక్ట్ గానేమో ఇక్కడే డిజైన్ చేసుకుంటాడు, తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మోడిఫై చేసుకుంటారు కొంతమంది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ శాంపిల్ గానేమో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఒక సెక్షన్, ఒక ఫ్లో, ఒక స్టేజ్, ఒక ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక స్టెప్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, లబ్ సేవ్ చేస్తారు. తర్వాత వచ్చి అందరూ ఏం చేస్తారు, ఆ ప్రాసెస్ ను ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అంతా ఆ ప్రాసెస్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటారు. ఇంకా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఆ ఫ్లోని ఎలా మోడిఫై చేయాలో అలా చేసుకుంటారు. ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఉన్న పాసిబిలిటీ అంత వరకు ఇక్కడే మోడిఫై చేసుకుంటారు. ఆ చేంజెస్ అన్నిటి ఫ్లోకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. మీ ఇష్టం, వైస్ వర్సా ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు.
అర్థమైందా? అంటే మీరు ఫ్లోలో చేస్తారా లేకపోతే స్టేజ్ లో చేసుకుంటారా? ఈ కేస్ డిజైన్ విజార్డ్ లోనే మాడిఫై చేసుకుంటారా అన్ని, లేదు ఫ్లోకి వచ్చి మాడిఫై చేసుకుంటారా? యువర్ విష్. కావాలంటే ఇక్కడ లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ కూడా ఓపెన్ చేయండి. దీనికి ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది, బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఫ్లో యాక్షన్, అదే ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి అదే సెక్షన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అదే సెక్షన్ ఉంటుంది. మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, ఈ లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ కాన్ఫిగర్ వ్యూ యాడ్ ఏ ఫీల్డ్, ఫస్ట్ నేమ్ రీడ్ ఓన్లీ అంటున్నాను. ఇందాక దీనికి ఏం మిస్టేక్ జరిగిందో చెప్తాను చూడండి. లాస్ట్ నేమ్ రీడ్ ఓన్లీ, టైం బీయింగ్ ఈ 2 ఫీల్డ్స్ చాలు. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఓకే, సేవ్. ఒకసారి లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓ మళ్ళీ అదే నేమ్ తోటి అదే వస్తుందా? సెక్షన్ అప్డేట్ అయిపోయిందా? రీడ్ ఓన్లీ. మరి ఆ చేంజ్ దీనికి ఎఫెక్ట్ అయిందా? మళ్ళీ యాక్షన్, రిఫ్రెష్, ఫ్లో యాక్షన్. ఒకదానికి చేంజ్ చేస్తే ఒకదానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? ఓకే, లేకపోతే మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఈ అసైన్మెంట్ మీద కాన్ఫిగర్ వ్యూ అన్నా, ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ మీద కాన్ఫిగర్ వ్యూ అని చెప్పేసి యాడ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని యాడ్ చేశారు. నాకు స్క్రీన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఇక్కడి నుంచి నేను క్రియేట్ చేశాను. అలానే నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ కి, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన వ్యూ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేశా. కాకపోతే ఒకదానికొకటి ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. నేనేం చేంజ్ చేస్తానంటే, డైరెక్ట్ గా ఫ్లోలోకి వెళ్ళి మాడిఫై చేసుకుంటాను. ఇది లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ కదా, ఇక్కడ నేను వేరే ఫ్లో యాక్షన్ ఇస్తాను. నా ఓన్ ఫ్లో యాక్షన్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను, తర్వాత అప్డేట్ చేసుకుంటాను. అలానే లోన్ అప్రూవ్కి వెళ్తాను, నా ఓన్ ఫ్లో యాక్షన్ నేను ఇస్తాను, అక్కడే నా ఓన్ సెక్షన్ కావాలంటే నేను ఇస్తాను, అప్డేట్ చేసుకుంటాను. కానీ నేను మొత్తం ఇక్కడి నుంచే చేయొచ్చు. ఈ కేస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచే చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ క్విక్లీ now add a step, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏంటి కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్? నేను ఇక్కడ లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్, నెక్స్ట్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోన్ details approve. Okay, now first configure view, first name optional, last name, add a field, email, okay, submit. Okay, now save. Now similarly loan details review configure view. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మనకి క్రియేట్ అయిన వ్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఇందాక లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అన్నాను కదా, దానికి సంబంధించిన వ్యూ ఇది, దానికి సంబంధించిన ఫ్లో యాక్షన్, దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ ఇది. నువ్వు ఇదే సెక్షన్ యూస్ చేసుకుంటావా? చేసుకో. యాడ్ సెక్షన్ అంటున్నావు,
ఆప్షన్ ఏంటిది? దీన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు? రీడ్ ఓన్లీలో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు, సబ్మిట్. ఓకే, బట్ లోన్ డీటెయిల్స్ అప్రూవ్ దీనికి ఒక సెక్షన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఉన్న సెక్షన్ ఇక్కడ కూడా రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే రీయూజ్ చేసుకో, లేకపోతే నీ ఇష్టం ఫీల్డ్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే ఫీల్డ్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకో. నేను ఫస్ట్ నేమ్ అంటున్నాను, నేను ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఇస్తాను మీకు అర్థం కావడం కోసం. ఓకే, ఇది కూడా ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీలో ప్లేస్ చేస్తాను, సబ్మిట్. నౌ సేవ్. ఇప్పుడు చూద్దాం వేరే వేరే ఫ్లో యాక్షన్స్ ఏమైనా క్రియేట్ అయినా. ఇందాకేమో అంతా కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్, యాక్షన్స్, జస్ట్ రిఫ్రెష్. ఈ ఫ్లో యాక్షన్ చూడండి, దీని మీద లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్. ఓకే, లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అనే ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. ఇది దట్స్ ఆల్, డన్. Section created, flow action created, cancel. Now flow created. Now coming to the next loan review process, open a process, action, refresh. ఇది లోన్ రివ్యూ డీటెయిల్స్. ఈ ఫ్లో యాక్షన్ చూడండి వేరేగా క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇందాక ఇచ్చిన నేమ్ ప్రకారం ఈ సెక్షన్ చూడండి, లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ, కన్వర్ట్ టు ఫుల్ సెక్షన్ ఎడిటర్. దీంట్లో వాడు ఏం చేశాడు చూడండి, అదే సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాడు. ఏది? లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అనే సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాడు. బట్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద రీడ్ ఓన్లీ మోడ్. చూడండి, ఇంక్లూడ్ సెక్షన్ అన్నాడు, లోన్ డీటెయిల్స్ మోడ్, యూజ్ కరెంట్ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ అన్నాడు. చూడండి, ప్రెజెంటేషన్ లో ఎడిట్ ఆప్షన్స్ లో రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఒక సెక్షన్ ని మనం ఒక దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా అది రీడ్ ఓన్లీలో ఉండాలా, ఆటోలో ఉండాలంటే రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. నౌ కమ్ బ్యాక్, క్లెయిమ్ కేస్, లోన్ అప్రూవ్ ప్రాసెస్, ఓపెన్ ఎ ప్రాసెస్. నౌ లోన్ డీటెయిల్స్ అప్రూవ్, ఇక్కడ లోన్ డీటెయిల్స్ అప్రూవ్ అనే ఫ్లో యాక్షన్ ఉంది. నా దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ ఉంది. నా దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఒక ఫీల్డ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది. మరి ఇందాక ఎందుకు మిస్టేక్ జరిగిందంటే అన్నిటికీ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏమి ప్రాపర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అన్నిటికీ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి వదిలేసావు కాబట్టి అదే నేమ్ తోటి రూల్ క్రియేట్ అయింది. అదే నేమ్ తోటి ఉన్న రూల్ రీయూజ్ చేసుకుంది ప్రతిసారి. క్లియరా? సో 3 స్టెప్లో కూడా సేమ్ రూల్ క్రియేట్ అయింది అనమాట. సేమ్ రూల్ క్రియేట్ అవ్వాల 3 స్టెప్పుల్లో. ఎందుకంటే 3 స్టెప్పుల్లో ఇందాక నువ్వేమని ఇచ్చావు, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నావు. ఇలా వదిలేసావు కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని. సో ఫస్ట్ ఇలా వదిలేసేదానికి నువ్వు ఇక్కడ వెళ్ళేసేసి కాన్ఫిగర్ వ్యూ అన్నావు. నువ్వేమి నేమ్ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక లేబుల్ లాగా ఉంది, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెడ్. దీన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని ఒక పేరుందండి, ఒక టెక్స్ట్ అంటారు. ఏంటండి? గ్రేడ్ అవుట్ అంటారా? కాదు, ఒక్క నిమిషం, ఒక సెక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. ప్లేస్ హోల్డర్ అంటారు. అసలు ఇది మీకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇది ప్లేస్ హోల్డర్ అని మనం అంటాము. బట్ HTML టెక్నాలజీలో కూడా దీన్ని ప్లేస్ హోల్డర్ అంటారా? ఓకేనండి. డిఫాల్ట్ గా ఒక టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవుతుందండి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అది. ఓకే, ఇందాక సేమ్ నేమ్ తోటి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం కాబట్టి కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ టైం కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ వ్యూ అన్నావు, సేవ్ చేసావు. ఏమవుతుంది, ఒక వ్యూ క్రియేట్ అయింది. అదే వ్యూని ప్రతిదానికి వాడుకుంది. నేమ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి, సేమ్ నేమే కాబట్టి. అందుకని ఓకేనా, మన ప్రిన్సిపల్ మర్చిపోకూడదు. ఎందుకని, ఇక్కడి నుంచే ఈ కేస్ మేనేజ్మెంట్ విజార్డ్ నుంచి మనం కంప్లీట్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని. అంటే అంతా అని కాదండి, నేను జస్ట్ ఒక ప్రోటోటైప్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ మై బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్
డిజైన్ విత్ కేసెస్. స్టేజ్, ప్రాసెస్ లో ఏముంటాయి, స్టెప్స్ ఉంటాయి. నౌ సేవ్ చేసావు కదా, రన్. ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు క్రియేట్ చేసిన ఎప్పుడు కేస్ టైప్ అనే రూల్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి. నౌ జస్ట్ రిఫ్రెష్ కేస్, రిఫ్రెష్. App Explorer, go to your claim case, go to data model. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని క్రియేట్ అయినాయి. చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్, py డిఫాల్ట్ అనే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి, డేటా ఇనిషియలైజేషన్ కోసం py default is a data transform which is used to initialize the default data before executing the flow. మనం చదువుకున్నాం కదా, మనం ఫ్లో లో py డిఫాల్ట్ పెట్టాం which is used to initialize the data అనేది. సో ఆ డేటా మోడల్లో ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో py డిఫాల్ట్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు ప్రాపర్టీస్ ఎలా క్రియేట్ అయినాయో, మీకు తెలుసు డెసిషన్ రూల్ ఎలా క్రియేట్ అయిందో, డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రూల్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి. మీకు తెలుసు రిపోర్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ అయిందో, ఒక శాంపిల్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ అయింది. సిస్ అడ్మిన్ మీకు తెలుసు క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ అయిందో. నౌ గో టు ద ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ లో ఫ్లోస్ మీకు తెలుసు ఎలా క్రియేట్ అయినాయో, 3 ఫ్లోస్ క్రియేట్ అయినాయి. ప్రతి ఫ్లోకి ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి, కలెక్ట్ లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ, లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్, లోన్ డీటెయిల్స్ అప్రూవ్, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతకుముందు క్రియేట్ అయింది. ఇది నాకు అవసరం లేదు, నేను కావాలంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు మళ్ళీ తర్వాత నేమ్ చేంజ్ చేసావు కదా, దీన్ని ఎక్కడ వాడకపోతే గో అండ్ డిలీట్. నా ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది. తర్వాత యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో చూడండి, సెక్షన్స్, ఈ 3 సెక్షన్స్ క్రియేట్ అయినాయి. లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్, లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ అండ్ అప్రూవ్. సో 3 సెక్షన్స్ కూడా క్రియేట్ అయినాయి. సో నేను ఏమీ క్రియేట్ చేయాల, నా అంతటి నేనుగా మాన్యువల్ గా ఒక్క రూల్ కూడా క్రియేట్ చేయాల. అది ఈవెన్ ఒక చిన్న ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేయాల, ఒక ప్రాసెస్ ని క్రియేట్ చేయాల, ఒక ఫ్లో యాక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాల, ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేయాల, దేన్ని నేను క్రియేట్ చేయాల మాన్యువల్ గా. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ డిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ది కేస్ మేనేజ్మెంట్ విజార్డ్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ generated from the case management wizard. Now once the case management design is ready, now just click on run. ఓకే, డన్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది, దీన్ని న్యూ హార్నెస్ అంటా అని చెప్పాను కదా. నేను మళ్ళీ దీని గురించి అసలు ఇంక ఏం మాట్లాడను, ఎందుకంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ 10 క్లాసులు 8 క్లాసులు తీసుకున్నాను ఫ్లోస్ గురించి. నేను అందుకే ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ చెప్పాను, ఇది జస్ట్ ఒక ర్యాపర్ అనుకోండి అంతే. దాని పైన న్యూ క్లెయిమ్ కేస్ అని వచ్చింది. ఇదేంటి, మీరు చూసారు ఫ్లోలో స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అని, ఫస్ట్ ఒక న్యూ హార్నెస్ అని. మీరు కావాలంటే దాన్ని కూడా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు, డన్. ఇది రాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎలా చేయొచ్చు, స్కిప్ క్రియేట్ న్యూ హార్నెస్ అనే ఒక సెట్టింగ్ ఉంది కదా మనకి ఫ్లోలో. నౌ దిస్ ఈస్ లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్, యు ఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. గో టు ద వేరే అమ్మాయి కావాలంటే వేరే అమ్మాయి, యు ఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఉన్నావు. నీకు సింబాలిక్ గా కావాలంటే చూపిస్తుంది ఈ 3 స్టేజ్లు, లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్, లోన్ రివ్యూ స్టేజ్, లోన్ అప్రూవ్. ఇది ఎలా వచ్చింది, నీకు దీనికి కూడా పెగాలో ఒక బిల్ట్ ఇన్ సెక్షన్ ఉంది ఇది రావటానికి. ఇలా లిస్ట్ ఆఫ్ కేసెస్ ని డిస్ప్లే చేయడం. దీన్ని ఎక్కడన్నా మళ్ళీ చూడండి, D_case stages
d_case stages అనే ఒక డేటా పేజ్ ఉంది. ఇలాంటి స్టేజెస్ అన్నిటిని డిస్ప్లే చేయడానికి d_case stages అనే ఒక డేటా పేజ్ ఉంది. d_case stages అనే ఒక డేటా పేజ్ ఉంది. దాని డెఫినెట్ గా ఇన్పుట్ ఏదైనా క్లాస్ అయి ఉండాలి. ఓకే, చూడండి ఇది ఒక హిస్టరీ. దిస్ డేటా పేజ్ is used to display the stages and steps. This data page is used to display the stages and steps. మరి ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన స్టేజెస్ అండ్ స్టెప్స్ నువ్వు ఇక్కడ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. చూడండి పారామీటర్స్ నువ్వు పాస్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ param.ins హ్యాండిల్ అన్నాడు, లేకపోతే primary.py వర్క్ పేజ్ నేమ్ అన్నాడు. primary.py వర్క్ పేజ్ నేమ్ నువ్వు ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నావో దీన్ని, ఆ పేజ్ దీనికి ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే దీన్ని కాల్ చేస్తున్నావో ఆ పేజ్ దీనికి ప్రైమరీ పేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇదే డేటా పేజ్ ని వేరే క్లాస్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు, వేరే కేసు వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు. మా కేసులో ఉన్న స్టేజెస్ డిస్ప్లే చేయమని. మీ యొక్క అప్లికేషన్ కాకపోతే వేరే అప్లికేషన్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు ఇదే డేటా పేజ్ ని. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది, పెగా రూల్ సెట్ లో ఉంది. పెగా ప్రాసెస్ ఇంజిన్ అనే బిల్ట్ ఇన్ పెగా రూల్ సెట్ లో ఉంది. మరి ఇలాంటి జెనరిక్ రూల్స్ ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ రూల్స్ ప్రతి దానికి ఇన్పుట్ ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళు మీ కేసుకి సంబంధించిన స్టేజెస్ ని, వేరే కేసుకి అయితే వేరే కేసుకి సంబంధించిన స్టేజెస్ ని ఎలా డిస్ప్లే చేస్తారు. అందుకే ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాడు. దీనికి ఏంది పారామీటర్స్, వర్క్ పేజ్ అన్నమాట. ఏది వర్క్ పేజ్, primary.py వర్క్ పేజ్ నేము లెస్ INS హ్యాండిల్ అంటే pxINS కి తెలిస్తే చాలు నాకు. అది ఏ కేసు, దానికి సంబంధించిన స్టేజెస్ ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది. కావాలంటే చూడండి, మీరు ఇక్కడ C219 జనరేట్ చేస్తున్నారు కదా క్లిప్ బోర్డ్, ఏం చేంజెస్ లేవు. py వర్క్ పేజ్ ఇంతకుముందు మనం చూసిన సెట్టింగ్స్ ఏమి. pxINS కి ఇదిగోండి వర్క్ C219, దిస్ ఈస్ ద pxINS కి. సో ఆ విధంగా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న స్టెప్స్ వస్తాయి. చూడండి దాని మీద క్లిక్ చేశాను కాబట్టి దాంట్లో ఉండే ప్రాసెస్లు, లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ అనే స్టేజ్, దాంట్లో ఉండే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, లోన్ రివ్యూ స్టేజ్. ఓకే, నౌ కంప్లీట్ చేయి ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్. నౌ ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎందుకని చూడండి, క్లెయిమ్ కేసులో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయినట్టేనే లేదా? అయినట్టేనండి. ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్ లో ఓన్లీ ఒక ప్రాసెస్ నాకు ఉంది. ఈ ఒక్క ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ ఒక అసైన్మెంట్ నాకు ఉంది. ఓపెన్ ద ప్రాసెస్. ఆ అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ అసైన్మెంట్ ఫినిష్ అయిపోతే నాకు ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోతే నాకు ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఆటోమేటిక్ గా పెగా దాన్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ తీసుకెళ్తుంది. C219 చూడండి, లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయావు. ఆ స్టేజ్ లో ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ అసైన్మెంట్ ఇది నువ్వు సబ్మిట్ చేయగానే నౌ లోన్ అప్రూవ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయావు. నెక్స్ట్ ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయగానే ద కేస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఆల్ స్టేజెస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, కాకపోతే మనకు ఫస్ట్ రావాల్సిన డౌట్ ఏంటి, వెన్ యూ రన్ ద కేస్ నేను కేసును రన్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక స్టార్టింగ్ ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. డైరెక్ట్ గా ఈ స్టేజ్ లో ఉండే ఈ ప్రాసెస్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఎలా ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా మీరు రన్ చేయగానే ఈ స్టేజ్ లో ఉండే ఈ ప్రాసెస్ ని ఎలా ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది అనేది మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా దీనికన్నా ముందు మనకి పెగాలో ఇంకొక ఫ్లో కూడా ఉంది. చూడండి, మనం ఫస్ట్ క్లెయిమ్ కేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ లో ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయింది. గమనించారా? pyStartCase అనే ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్లో విచ్ కెన్ ట్రిగ్గర్ వెన్ యూ రన్ ద కేస్.
చూడండి, ఈ పీవై స్టార్ట్ కేస్ అనేది ఒక స్టార్టింగ్ ఫ్లో. దీంట్లో ఏం రాశాడు, ఇది ఒక సబ్ ప్రాసెస్ దీంట్లో ఉంది. చూడండి, ఇది మెయిన్ ఫ్లో అండి. ఈ పీవై స్టార్ట్ కేస్ నువ్వు ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తావో ఫస్ట్ ఈ ఫ్లో ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లో ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఫ్లో. ఈ ఫ్లో ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్లో నుంచే కాల్ అవుతుంది మీ ఫ్లోస్ అని. సో ఇక్కడ అంటే కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది. మీరు ఇండివిజువల్ గా అప్పుడు ఫ్లో చూశారు, ఆ ఫ్లోని రన్ చేశారు, వెంటనే ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ మీరు కేస్ కదా ఇది, ఈ కేసును రన్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్? కేసు రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏదో ఒక రూల్ కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా ఫస్ట్. ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ పీవై డిఫాల్ట్ రన్ చేస్తాడా, లేకపోతే కంపల్సరీగా ప్రాసెస్ ని ఇనిషియేట్ చేయాలి, ఈ కేసుని రన్ చేయాలి, ప్రాసెస్ ని ఇనిషియేట్ చేయాలి. ఏ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్, ఏ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, దేన్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాడు అంటే ఈ పీవై స్టార్ట్ కేస్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, దీన్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాడు. నువ్వు రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ కాల్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ లో వాడు ఏం మెన్షన్ చేసుకున్నాడు, ఇది బిల్ట్ ఇన్ పీవై స్టార్ట్ కేస్ అనే ఒక డిఫాల్ట్ ఫ్లో క్రియేట్ చేశాడు మనం కేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే. నా ఇది ఒక సబ్ ప్రాసెస్ షేప్, మీకు తెలుసు సబ్ ప్రాసెస్ షేప్ ఏంటో, ఇదిగోండి సబ్ ప్రాసెస్. దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకో ఫ్లోని కాల్ చేస్తున్నాడు. ఏ ఫ్లో అది, ఇది ఆ ఫ్లో. ఇది మీరు ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు, డైరెక్ట్ గా దీని మీద క్లిక్ చేయండి, ఈ ప్లస్ సింబల్ మీద ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో pz ఇనిషియలైజ్ స్టేజ్ అనే ఒక యూటిలిటీ కాల్ అవుతుంది. pz ఇనిషియలైజ్ స్టేజ్ అనే ఒక యూటిలిటీ రూల్ కాల్ చేస్తున్నాడు. మీకు తెలుసు యూటిలిటీ ఎందుకో, యూటిలిటీ ఎందుకు, ఏదైనా ఒక ఫ్లో నుంచి ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేసుకోవాలి అంటే యూటిలిటీ. ఇదే కదా pz ఇనిషియలైజ్ అనే స్టేజ్. దీన్ని ఓపెన్ చేయండి, ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఓవర్డిబి యాక్టివిటీని చూడండి, కాల్ pz గెట్ ఫస్ట్ స్టేజ్. తర్వాత అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది కాల్ px చేంజ్ స్టేజ్ అని. దీంట్లో జావా కోడ్ రాశారు, కాల్ ఏ కేస్ టైప్ టు గెట్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. ఓకే, కాల్ చేంజ్ స్టేజ్. ఇంకా ఇక్కడి నుంచి మొదలెడతాడు. ఇంకా ఇదంతా దీని ద్వారా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, పీవై స్టార్ట్ కేస్ అర్థమైందండి ఎలా ట్రిగ్గర్ అవుతుందో. మీరు ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కాల్ ద py start case flow, it will trigger the py start case flow, that py start case flow will trigger the case execution process. Live UI, click on run, actions. చూడండి, ఏదో రిఫ్రెష్ అదర్ సెక్షన్ అన్నాడు, ఆ రన్ మీద క్లిక్ చేస్తే pz సేవ్ ఆల్ అవుట్ లైన్ ఫ్లోస్ అంట. నౌ నెక్స్ట్ pz స్టేజెస్ అండ్ ప్రాసెస్ ని సేవ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేస్తున్నాడు, pz చెక్ ఇఫ్ సేవ్డ్ ఆర్ ఫెయిల్డ్. తర్వాత క్లియర్ క్యూ కండిషనల్లీ. తర్వాత మళ్ళీ రన్ యాక్టివిటీని pz గెట్ కేస్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్, pz గెట్ కేస్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్ అనే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి క్రియేట్ న్యూ వర్క్ అనే ఫంక్షన్ ఏముంది. దీనికన్నా ముందు pz గెట్ కేస్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్. pz గెట్ కేస్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్. నౌ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, pz గెట్ కేస్ స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్. ఇదే కదా యాక్టివిటీ. చూడండి, చెక్ ఇఫ్ ద కేస్ టైప్ హ్యాస్ స్టేజెస్ అండ్ py స్టార్ట్ కేస్ ఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అని. సో మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఇన్ని జరుగుతున్నాయి. స్ట్రక్ అయిపోయింది.
సో మీరు కేసును రన్ చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పీవై స్టార్ట్ కేస్, లేకపోతే మీరు కేసును రన్ చేసినప్పుడు మన ఫ్లోస్ ఎలా కాల్ అవుతున్నాయి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటాడు. అర్థమైందండి? సో వాట్ ఈస్ దిస్? పీవై స్టార్ట్ కేస్ అనేది మెయిన్ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది మీరు రన్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ వర్క్ అని కూడా ఉంది చూడండి, లైవ్ యూఐ. ఇక్కడ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దీని మీద రన్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత క్రియేట్ న్యూ వర్క్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది చూడండి. క్రియేట్ న్యూ వర్క్ అనే ఒక ఫంక్షన్, ఇది జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్. అదేంటి జావా స్క్రిప్ట్ కి దీనికి సంబంధం ఏందని మీరు అడగొచ్చు. జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా పెగాలో ఉన్న ఒక బిల్ట్ ఇన్ యాక్టివిటీని వాడు కాల్ చేస్తాడు. జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా పెగాలో ఉన్న బిల్ట్ ఇన్ యాక్టివిటీని కావాలనుకుంటే క్రియేట్ ఎ న్యూ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇన్ పెగా. చూడండి, పెగా డెస్క్టాప్ క్రియేట్ ఎ న్యూ వర్క్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్. లేకపోతే వీడి ఇంటర్నల్ గా క్రియేట్ న్యూ వర్క్ అని రన్ చేయండి. దీంట్లో ఏమైనా ఒక యాక్టివిటీ కానీ ఏమన్నా ఉందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే జేఎస్ ఫైల్స్ అన్నిటిని వెతకాలి. జేఎస్ ఫైల్స్ అన్నిటిని సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ మీ యొక్క కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడి నుంచే రన్ చేయాల్సిన పని లేదు. చూడండి, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. చూడండి, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ క్లెయిమ్ కేస్. మీరు ఇక్కడి నుంచి అయినా రన్ చేయొచ్చు. ఇది నేను ఆప్షన్ ఉందని చెప్పాను కదా, ఒకసారి చూడండి. ఇది కేస్ టైప్ విజార్డ్ కదా. గో టు ద సెట్టింగ్స్. గో టు ద సెట్టింగ్స్. చూడండి, n నెంబర్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్కిప్ క్రియేట్ వ్యూ వెన్ ద యూజర్స్ క్రియేట్ న్యూ కేస్ అని ఉంది. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సేవ్ చేయండి. మనం అదే చూసాం కదా ఫ్లోలో, స్కిప్ క్రియేట్ న్యూ హార్నెస్ అని. అంతే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ క్లెయిమ్ కేస్ డైరెక్ట్ గా. ఇలా కాకుండా లాంచ్ మేనేజర్ పోర్టల్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్లస్ న్యూ అని ఉంది కదా, క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది. చూడండి, ప్లస్ న్యూ కదా, క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది. క్లిక్ ఆన్, ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏది ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. క్లిక్ ఆన్ న్యూ. అదేంటి ఇది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ ఇన్ని కేసులు అంటే, సిస్టమ్ లో ఏ కేసులు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వాడు డిస్ప్లే చేస్తాడు. సిస్టమ్ లో ఏ కేసులు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని డిస్ప్లే చేస్తాడు. లైవ్ యూఐ. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమైనా ఆప్షన్ దొరుకుతుందని చూద్దాం. ఓపెన్ మెనూ. ఓపెన్ మెనూ, కన్వర్ట్ టు ఫుల్ సెక్షన్ ఎడిటర్. ఇందులో ఈ మెనూ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మెనూ చూడండి, ఈజ్ మొబైల్ ఎక్సెట్రా పీవై క్రియేట్ ఎ కేస్ మెనూ. పీవై క్రియేట్ ఎ కేస్ మెనూ అనే నావిగేషన్ ఉంది. ఇది న్యూ అనే ఐటమ్ అని చెప్పాను కదా, ఇది న్యూ అనే ఐటమ్. క్రియేట్, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఐటమ్ లిస్ట్ అని ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, d_starting flows. d_starting flows అనే ఒక డేటా పేజ్ ఈ పేజ్ లిస్ట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఐటమ్ లిస్ట్ అంటే మీరు ప్రతిదానికి ఐటమ్ వేరు, ఐటమ్ లిస్ట్ వేరు. ఐటమ్ అనేది సింగిల్ మెనూ ఐటమ్. ఒకవేళ ఐటమ్ లిస్ట్ అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ మెనూ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. n నెంబర్ ఆఫ్ మెనూ ఐటమ్స్ మీరు ఎక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయలేరు కాబట్టి ఏదైనా ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి పేజ్ లిస్ట్ ఇస్తారు దానికి సోర్స్. n నెంబర్ ఆఫ్ మెనూ ఐటమ్స్ కి పేజ్ లిస్ట్ అంటారు, దాన్ని ఐటమ్ లిస్ట్ అంటారు. d_starting flows అని ఈ డేటా పేజ్ ద్వారా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎన్ని కేస్ టైప్ లోని అని తీసుకొచ్చి అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు. pz get starting flow. ఓకే, మాక్సిమం వచ్చేస్తుంది. ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా తీసుకొస్తున్నాడు. చూడండి, ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా వాటన్నిటిని తీసుకొస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఏంటో చూడండి. క్రియేట్ వర్క్ అని మీరు గమనించారా, మనకు ఒక యాడ్ అండ్ యాక్షన్, ఆల్ యాక్షన్స్. ఇక్కడ క్రియేట్ వర్క్ అని ఉంది.
క్రియేట్ ఎ వర్క్ అని ఉంది. అంటే ఏదైనా మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ క్రియేట్ ఎ వర్క్. క్రియేట్ ఎ వర్క్. అంటే చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే లైవ్ పైన ఆపేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే క్లెయిమ్ కేస్ మీద క్లిక్ చేస్తారో క్రియేట్ వర్క్ అనే ఒక యాక్షన్ కాల్ అవుతుంది. తర్వాత రన్ స్క్రిప్ట్ అనే ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. తర్వాత క్లోజ్ కాల్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ రన్ స్క్రిప్ట్ అనే రిమూవ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ మాస్క్ ఎక్సెట్రా అట్లాంటివి కూడా కాల్ అవుతాయి. అంటే చూడండి ఏం జరుగుతుందో. మీరు ఎప్పుడైతే క్లెయిమ్ కేస్ అన్నారో కొలాప్స్ మెను, ఆ మెను కొలాప్స్ అయింది, మిగిలినవన్నీ జరిగినాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీరు ట్రేసర్ ఆన్ చేయండి. పాస్ ప్లస్ న్యూ. ఇప్పుడు ఆన్ చేయండి ట్రేసర్. క్లిక్ ఆన్ క్లెయిమ్ కేస్. ఇంకా జరుగుతానే ఉంది చూడండి. అదంతా లోడ్ అవడానికి ఎన్ని రూల్స్ కాల్ అవుతాయో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఓకే, స్టాప్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, కోడ్ సెక్యూరిటీ, అప్లికేషన్ సెటప్ అంటే సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. సెట్ ఫామ్ యాక్సెస్, ఇనిషియల్ చెక్స్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత py డిఫాల్ట్, కోడ్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియలైజ్, చూడండి వర్క్ డాష్ న్యూ ఫామ్ ఫ్లో, వర్క్ డాష్ న్యూ, తర్వాత క్రియేట్ వర్క్ పేజ్ అనే ఒక ఓఓటిబి యాక్టివిటీ ఉంది. దానికన్నా ముందు మీ ఇన్ని ఇనీషియల్ చెక్స్ అన్ని చేసుకుంటున్నాడు. దానికన్నా ముందు ఇనీషియల్ చెక్స్ అన్ని చేసుకున్నాడు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ అంటే నాకు గుర్తుండొచ్చు, మీకు గుర్తుండొచ్చు, గుర్తుండకపోవచ్చు, కానీ మీరు కొన్ని స్టెప్స్ లాగైనా రాసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో ఒకసారి అసలు నేను ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అన్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్నాడు అనుకోండి, మీరు చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలి. ఫినిష్ అసైన్మెంట్ అనే ఒక ఓఓటిబి యాక్టివిటీ కాల్ అవుతుంది. అది అసైన్మెంట్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. అసైన్ వర్క్ లిస్ట్ లో నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ కొత్త అసైన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అసైన్ చేస్తుంది వేరే వాడికి. యాడ్ అసైన్ అనే ఓఓటిబి యాక్టివిటీ ద్వారా అట్లీస్ట్ ఇలా కొంత మీరు చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్. అర్థమైందా? అందుకని నేను మెయిన్ సినారియోస్ లో ఎక్కడైనా ట్రేసర్ ఓపెన్ చేసి కూడా ఇంత చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మెయిన్ సినారియోస్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ యాజ్ యూజువల్లీ ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. నువ్వు ఇక్కడ న్యూ అనే ఈ మేనేజర్ పోర్టల్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే అప్పుడు నేను చెప్పలే ఇక్కడ న్యూ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ కేసెస్ వస్తాయని చెప్పాను. రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. కాకపోతే లుక్ అండ్ ఫీల్ డిజైన్ మార్చుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు మార్చుకుంటారు. ఓకే, లేకపోతే డిజైనర్ పోర్టల్ అయితే క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ, డైరెక్ట్ గా కేసును కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏది మన క్లెయిమ్ కేసు, ఇది క్లిక్ ఆన్ డైరెక్ట్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఓపెన్. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసింది ఒకసారి ఓపెన్ క్లెయిమ్ కేస్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసింది? ఈ py స్టార్ట్ కేస్ ఫ్లో అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఇది py స్టార్ట్ కేస్. ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనే చెక్ బాక్స్ అసలు సెలెక్ట్ అయ్యి రీడ్ ఓన్లీలో ఉంది. ఇంకా దాన్ని ఎవరు మార్చకుండా కూడా డిజేబుల్ చేసేసాడు. ఓకేనా? అఫ్ కోర్స్ నేనేం చేస్తాను అంటే మనకి కంట్రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి డిజేబుల్ అనేమో నెవర్ అని ఉంది, డిజేబుల్ నెవర్ అని ఉంది.
అంటే కొన్ని మనం ఎట్లానే మార్చేస్తామని చెప్పేసి వేరే విధంగా కూడా డిజేబుల్ చేస్తుంటాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఈ క్లెయిమ్ కేసులోకి వెళ్ళేసి ఈ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్కిప్ క్రియేట్ వ్యూ వెన్ ద యూజర్ క్రియేట్ న్యూ హార్నెస్ అని అన్నారో, ఈ పీవై స్టార్ట్ కేసులోకి ఆటోమేటిక్ గా చూడండి స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్ అని ఉంది. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు, నేను కేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని. కేసు నాకు క్రియేట్ అయినప్పుడు టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అని అడుగుతాడు. సో మీరు వెళ్ళి ఎలా చేస్తారు, కేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ప్రాసెస్ కి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ప్రతి ప్రాసెస్ లోనూ చూడండి, ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీలో ఉంది, దీనికి స్కిప్ క్రియేట్ హార్నెస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, ఇక్కడ వెళ్ళి టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ అని సెలెక్ట్ చేశా. ఎక్కడ, ఈ కేస్ క్రియేషన్ సెట్టింగ్స్ లో లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ అని సెట్టింగ్స్. నౌ రన్ ద ఫ్లో, రన్ ద కేస్. నేను ఎప్పుడు ఫ్లోని ఇండివిజువల్ గా రన్ చేయను. ఇంకా అదేంటి C227 అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది, మరి నాకు టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ కి PYID ఉండదు, పర్మనెంట్ గా డేటాబేస్ లో కూడా సేవ్ అవ్వదు కదా. సో అందుకనే ఎప్పుడు మీరు దీనికన్నా ముందు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంది, అది గమనించండి. ఎప్పుడైనా దీనికన్నా ముందు ఎప్పుడు ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంది, అది గమనించండి. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? pyStartCase. సో ఓపెన్ ద pyStartCase. pyStartCase ప్రాసెస్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్. ఇది కదా స్టార్టింగ్ ఫ్లో, కరెక్టే కదా? అవునండి. ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్లో. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ లేదు టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, చూడండి pyStartCase నేను టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాను, సేవ్ చేశాను. క్లెయిమ్ కేస్ రన్. వేర్ ఇస్ ద PYID? నో PYID. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇమీడియట్ గా పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి, పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి అనుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు నౌ నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, గో టు ది వర్క్ ఫ్లో, సింపుల్ గా యాడ్ ఎ స్టెప్. మీకు పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే దానికి ఒక షేప్ చెప్పాను నేను, ఏంటిది, పర్సిస్ట్ ఏ కేస్ అని. గో టు యూటిలిటీస్, ఇక్కడ చూడండి పర్సిస్ట్ ఏ కేస్, సింపుల్ గా పర్సిస్ట్ ఏ కేస్ అనే ఒక షేప్ ఉంది. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఆ పర్టికులర్ షేప్ కు సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్. మోర్ యూటిలిటీ షేప్లు అంటారు ఇవన్నీ, యూటిలిటీ షేప్లు. ఓకే, పర్సిస్ట్ కేస్ కావాలంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్లో ఓపెన్ చేయండి, లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఫ్లో. చూడండి ఇదే పర్సిస్ట్ కేస్, ఇదే కదా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందండి పర్సిస్ట్ కేస్ అని. అది ఫ్లోలో బిజినెస్ యూజర్స్ కి ఇవన్నీ తెలియదు అసలు, ఇక్కడ ఫ్లోలో ఇక్కడ ఉన్నాయని. వాడికి తెలిసిందంతా ఈ కేస్ విజార్డ్ మాత్రమే. ఇక్కడి నుంచే అతను చేయాల్సిన డిజైన్ అంతా ఇక్కడి నుంచే హ్యాండిల్ చేసుకుంటాడు. నౌ రన్ ద కేస్. ఇప్పుడు రన్ చేయండి కేస్. నా ఇది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత పర్సిస్ట్ కేస్ అంటే పర్మనెంట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నా యూ కెన్ అచీవ్ బై యూజింగ్ ది పర్సిస్ట్ కేస్. నా అలానే ఇది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మెయిల్ వెళ్ళాలి, లేకపోతే PDF జనరేట్ అవ్వాలి. యూటిలిటీస్, అగైన్ క్రియేట్ ఏ PDF, సెలెక్ట్. ప్రతి షేప్ కి చూడండి, ఎప్పుడైతే అప్రాప్రియేట్ షేప్, ఇక్కడ నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ షేప్ నేనేమంటున్నాను, దీన్ని ఒక స్టెప్ అంటున్నాను. ఏమంటాను, ఒక స్టెప్ కదా, మనకి బిజినెస్ టెక్నాలజీలో దీన్ని ఒక స్టెప్ అంటాం కదా. సో ఈ స్టెప్ మీద ఈ క్రియేట్ PDF అనే ఈ స్మార్ట్ షేప్ ఏం చేస్తుంది, దీనికి సెక్షన్ ఇన్పుట్ ఏంటి, డౌన్ యారో, లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్, డిస్క్రిప్షన్, హలో PDF, అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం ఉన్న అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ ఏదైతే అది. బై డిఫాల్ట్ గా ఫైల్, సేవ్. ఇక్కడ మీకు ఆడిట్ నోట్ గురించి చెప్పాను. ఇంక నేను దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను, ఎందుకంటే వీటన్నిటి గురించి మనం ఫ్లోలోనే డిస్కస్ చేసాం. కావాలంటే చూడండి, ప్రతి అసైన్మెంట్ మీద ఏమే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, రౌటెడ్ టు, కరెంట్ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ మీద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్, అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఏం చూపించడం అనుకోండి.
అసైన్మెంట్ మీద ఉన్న అన్ని ఆప్షన్స్ ఏమి చూపించడు. ఇది గోల్ అండ్ డెడ్ లైన్ అంటే SLA, ఇవే కదా అసైన్మెంట్ షేప్ మీద ఉంది. ఓపెన్ ఇయర్ అసైన్మెంట్ షేప్ మీద ఏముంది, రౌటెడ్ టు అని ఉంది, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అని ఉంది, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏమి డిఫైన్ చేస్తా, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్, వీటిని కొన్నిటిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. అంటే యూజర్ కి చెప్పొచ్చు, ఓకే అంటే బిజినెస్ యూజర్ ఈ అసైన్మెంట్ ని వీడికి రౌట్ చేయాలి, అప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్, కేస్ స్టేటస్, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో కేసు యొక్క స్టేటస్ ఎలా ఉంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా ఇస్తే ఇవ్వండి, దీనికి SLA నువ్వు ఈ రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే బిజినెస్ జస్ట్ లేమ్యాన్ ఆల్సో కెన్ డిజైన్ ద కేస్ బై యూజింగ్ దిస్ విజార్డ్. By using this case wizard, they can design the business requirements. కరెక్టే కదా? మెయిన్ కావాల్సినది ఇది, ఎవరికి రౌట్ చేయాలి, ఎంతలోపు కంప్లీట్ చేయాలి ఈ టాస్క్, అదే కదా మెయిన్ అసైన్మెంట్ మీద కావాల్సింది. మిగిలిన లోకల్ యాక్షన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. ఈ సిచ్యువేషన్ లో కేసు యొక్క స్టేటస్ ఏంటిది అంటే ప్రెసెంట్ స్టేటస్ ఏంటిది, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటిది, అదే కదా కావాల్సింది. అందుకని అన్ని ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్. యూ కాంట్ సే. నౌ ఓపెన్ ద ప్రాసెస్. యాక్షన్ రిఫ్రెష్, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయాలి, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసింది ఎందుకంటే ఈసారి కొత్త షేప్ వచ్చి యాడ్ అయింది, క్రియేట్ PDF. నౌ రన్ ద కేస్, రన్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్, ఇది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సిస్ట్ కేసు, తర్వాత PDF జనరేషన్, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోద్ది, ఎందుకంటే మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ ఏమీ లేదు మధ్యలో, ఎక్కడ మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ గా లోన్ రివ్యూ స్టేజ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ కి వెళ్తుంది. మధ్య చూడండి హలో PDF. మీకు ఆల్రెడీ అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి, ఎక్కడ ఉంటాయో కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ దాని గురించి మనం అసలు డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన పనే లేదు. ఇది యాజ్ యూజువల్ గా క్లిప్ బోర్డ్, PY వర్క్ పేజ్. అంతకుముందు మనం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అని మాట్లాడాను ఫ్లోన్ రన్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఏముంది, నేను కేస్ ID, కేస్ ఇన్స్టెన్స్, లేకపోతే కేస్ అంటుంటాను. ఎప్పుడు కేస్ అంటే కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి కేస్ వేరు, మళ్ళీ కేస్ టైప్ వేరండి. కేస్ టైప్ అనేది, కేస్ అనేది ఏంటిది, అవుట్పుట్ ఆఫ్ కేస్ టైప్. అర్థమవుతుందా? మనం ఎప్పుడైనా ఈ కేస్ ID ఏంటి అంటే ఓకే C223 అంటున్నాం. ఈ కేస్ ID అంటే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ID, అంటే ఆ కేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. మళ్ళీ కేస్ టైప్ వేరు కదా. కేస్ టైప్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్లాస్ అంటాం. ఆ క్లాస్ లో ఆ కేస్ టైప్ లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని కలిపి నేను కేస్ టైప్ అనొచ్చు. కానీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ కేస్ టైప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేస్. ఓకే, సో C29 PY వర్క్ పేజ్ యూజువల్లీ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇక్కడ ఏ వర్క్ గ్రూప్ ఏంటిది, PY స్టేటస్ వర్క్ ఏంటిది, ఓకేనా, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు అప్డేట్ చేశారు, ఆర్గనైజేషన్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, వర్క్ గ్రూప్ ఏంటిది, లాస్ట్ అసైన్మెంట్ ఏంటిది, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఈ PY వర్క్ పేజ్ లో కూడా pxFlow చూడండి. ఫస్ట్ ఇది చూడండి, PZ ఇంటర్నల్ కేస్ ఫ్లో, PZ ఇంటర్నల్ కేస్ ఫ్లో. మనం ఏం చేసాము, నార్మల్ గా మనం ఫ్లోని రన్ చేసినప్పుడు pxFlow అని చూసాం. pxFlow ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఫ్లోస్ ఉంటాయో. ఫస్ట్ PZ ఇంటర్నల్ కేస్ ఫ్లో, దీని తర్వాత లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్. ఈ లోన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి, C229, మళ్ళీ PY వర్క్ పేజ్, pxFlow, లోన్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్, లోన్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఏం చేస్తాను, pyStartCase లోకి వెళ్ళేసేసి ఆ టెంపరరీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని కమెంట్ చేసేస్తాను. అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో ఎలా చేస్తావు అనేది. సో నౌ రన్ ద క్లెయిమ్ కేస్ వన్స్ అగైన్, రన్ C230. ఇష్టం PY వర్క్ పేజ్, pxFlow చూడండి. ఫస్ట్ PZ ఇంటర్నల్ కేస్ ఫ్లో ఉంది, దాని తర్వాత లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ అని ఉంది. నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నానో నెక్స్ట్
pz ఇంటర్నల్ ఫ్లో యాజ్ యూజువల్లీ ఇది కరెంట్ ఫ్లో. ఇదేంటి కరెంట్ ఫ్లో. లోన్ సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది మీ యొక్క కరెంట్ ఫ్లో. దీనిలో ఇంకా ఫ్లో డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫ్లో పారామీటర్స్, ఓకే, py ఫ్లో పాత్, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్, దాంట్లో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్, ఓకే, ఏమైనా పారామీటర్స్ ఉన్నాయా, py కాంటెక్స్ట్, ఇవన్నీ అడిషనల్ డీటెయిల్స్. బట్ మీరు ఆ py ఫ్లో పాత్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఏ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది, నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఏంటి, ఎక్సెట్రా. అది ఓకే. సో దట్స్ ఆల్. ఈ విధంగా మనం కేసుని డిజైన్ చేసాము. దీంట్లో ఉండే సెట్టింగ్స్, ఆప్షన్స్ అన్నిటిని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా చూసుకుంటూ వెళ్దాం. నా అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా కేసుని డిజైన్ చేస్తాము? క్లియర్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి మీకు కాన్ఫిగర్ వ్యూ అన్నాను. ఈ కాన్ఫిగర్ వ్యూలో మీరు ఏదైతే డేటా మోడల్లో ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ తోటి ఫామ్ ని ఇక్కడే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫీల్డ్స్ తో పాటు ఇంకా అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ అంటే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాసుల్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ తోటి కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఫామ్ ని. నెక్స్ట్ వ్యూస్, ఆల్రెడీ ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన వ్యూస్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆ వ్యూస్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ వ్యూస్ ని ఇంకా డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి రాలేదు కాబట్టి మీకు తెలియదు ఇక్కడ. ఓకే, వదిలేయండి. దిస్ ఈస్ ది కేస్ డిజైన్. దిస్ ఈస్ ద కేస్ డిజైన్. నేనేం చేశాను, ఫ్లో కి కేస్ కి తేడా ఏంటి? ఇప్పుడు అది ఒకే ఒక ఫ్లోలో ఉండేది, దాన్ని నేను ఇక్కడ 3 ఫ్లోలు చేశాను. అంటే ఇంకా డివైడ్ చేసేసా. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఈ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాను, ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ స్టెప్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇంకా క్లోజ్ గా మానిటరింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఇంకా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే అండి. tomorrow we will continuation to this case management. ఓకే, సో ఇంకా ఎలా డిజైన్ చేస్తాము ఏంటి, మనకున్న ఇంకా కొన్ని పెండింగ్ షేప్స్ ఉన్నాయి అవి, ఇంకా ఈ కేస్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్, వీటన్నిటిని మనం చూద్దాం. ఈ రోజు మనం స్టేజెస్ క్రియేట్ చేసాము, ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసాము, ఒక ప్రాసెస్ లో కొన్ని స్టెప్స్ క్రియేట్ చేసాము, ఒక ప్రాసెస్ లో కొన్ని స్టెప్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. సి, ఇది అనదర్ ప్రాసెస్, ఇది ఇంకొక ప్రాసెస్, ఇది ఇంకొక ప్రాసెస్. అంటే ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ సెకండ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ థర్డ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఈ థర్డ్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటే అన్ని స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయిపోతేనే నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తాం. అంతేకాని ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వెళ్ళలేము. అందుకనే ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్, ఒక స్టేజ్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇంకో ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఇదేంటిది, లోన్ సబ్మిషన్ 1 అంటున్నాను, లోన్ సబ్మిషన్ 1 అంటున్నాను. ఇది కూడా లోన్ సబ్మిషన్ డీటెయిల్స్ అనదర్ అంటున్నాను, ఏదో పెట్టేశాను. నౌ ఇక్కడ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, కాన్ఫిగర్ వ్యూ కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. దీంట్లో నేను ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఉన్న వ్యూనే రీయూజ్ చేసుకుంటున్నా, ఉన్న వ్యూనే రీయూజ్ చేసుకుంటున్నా. జస్ట్ ఏదో ఒక కేస్ డీటెయిల్స్ అనే వ్యూని పెడుతున్నాను. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేవ్. సేవ్ చేశాను. నౌ ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్. దీనికి ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయిందా? ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయింది. దీనికి ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయిందా? ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అయింది. దీనికి సెక్షన్ క్రియేట్ అయిందా? క్రియేట్ అయింది. దాంట్లో ఉన్న సెక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఏదో కేస్ డీటెయిల్ సెక్షన్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను. దట్స్ ఆల్. ఓకే, రన్ చేయండి ఇప్పుడు. నౌ గో టు ద క్లెయిమ్ కేస్. ఓపెన్ ఈ కేస్ ఓపెన్ చేయండి. దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఇంకో ప్రాసెస్ ఏం క్రియేట్ అవట్లా, దీని నుంచి మళ్ళీ ఇంకో ప్రాసెస్ ఏం క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. గమనించండి, దీని నుంచి ఈ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది కూడా ఒక ఇండివిజువల్ ప్రాసెస్ అంతే. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి అని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్ లో 2 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, సీక్వెన్షియల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఇది ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ రన్.
నో ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మిగిలినవన్నీ ఇవన్నీ స్మార్ట్ షేప్లే కాబట్టి ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తుంది. చూడండి, లోన్ సబ్మిషన్ డీటెయిల్స్ అనదర్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది, లోన్ రివ్యూ స్టేజ్కి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పెర్సిస్ట్ కేస్? ఆల్రెడీ టెంపరీ కేస్ ఏం కాదు కదా, ఇంకెందుకు ఇది తీసేయచ్చు. టెంపరీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని పర్మనెంట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ గా సేవ్ చేసుకోవడానికే పర్సిస్ట్ కేస్ వాడతాం. అవసరం లేనప్పుడు ఇంకెందుకు మళ్ళీ, ఆల్రెడీ అది టెంపరీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కానప్పుడు వై ఆర్ యూ అగైన్ డూయింగ్ ది పర్సిస్టింగ్? సో అందుకని నేను తీసేసాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ n నెంబర్ ఆఫ్ processes, if you want you can add n number of steps, and there should be some number to limit the stages in a case. అంటే ఐడియల్ గా some maximum number of stages ఉంటుంది, దానికి ఒక కౌంట్ ఉంది. Maximum number of stages in a case in Pega 11 ఎన్నో లేకపోతే something 64. It is recommended to keep the maximum number of steps more than 7 per stage. That is okay. Okay, maximum number of stages. Control F ఎక్కడ 64. Okay. సో మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి, హౌ మెనీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, దానికి కౌంట్ ఉంటుంది, లిమిట్ ఉంటుంది, అంతేకాని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు 1000 స్టేజ్లు ఏం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి లేదు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద one stage contains n number of process ఎక్సెట్రా. సో ఇంకా ఆల్టర్నేట్ స్టేజ్లు, ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్లు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా ప్రతి స్టేజ్ కి ప్రతి ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, వ్యూస్ అని క్లిక్ చేయగానే మనం జనరేట్ చేసుకున్న వ్యూస్, ఇలా కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, లోన్ డీటెయిల్స్, అప్రూవ్, లోన్ డీటెయిల్స్ రివ్యూ, క్రియేట్ చేసుకున్న వ్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇవి కొన్ని డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అవుతాయి. కేసుకు సంబంధించిన కేస్ డీటెయిల్స్, కేస్ అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అవుతాయి. అవి కాకుండా ఈ కేసుకు సంబంధించిన వ్యూస్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేశారో అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇవి సెట్టింగ్స్ అనేవి ఈ కంప్లీట్ గా ఈ కేసుకు సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అనేవి, దీని గురించి ప్రతి కేటగిరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టెస్ట్ కేసెస్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, అంటే డిపెండ్స్ యూసేజ్ ని బట్టేసేసి శాంపుల్ గా ఒక టెస్ట్ కేసు జనరేట్ చేసుకోవాలంటే ఈ కేసుకు సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మీరు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. రికార్డింగ్ జరుగుతుంది చూడండి, ఎప్పుడైతే నువ్వు రన్ చేసావో ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్, I will get next. మీరు రికార్డింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటే ఆ టెస్ట్ కేసుకి సంబంధించిన డిస్ప్లే సేవ్ అయిపోతే ఒక టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రన్ చేసుకోవాలంటే ప్రతిసారి ఆ టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ కేసుని, ఆ టెస్ట్ కేసుని రన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అడిగితే ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎవరన్నా టెస్ట్ కేసెస్ గురించి ఎప్పుడన్నా పని చేశారా అంటే, నీకు ఆల్రెడీ ఎక్కడో ఒక సినారియోలో చూపించాను టెస్ట్ కేసుని ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తామనేది, కన్వర్ట్ టు టెస్ట్ కేస్ అని. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టేజెస్. అంటే మీకు ఏం అర్థమైంది, ఫ్లోస్ కి స్టేజెస్ కేస్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా ఎక్కడన్నా? హలో, లేదండి. అందుకనే నేను ఫస్ట్ ఫ్లోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను, ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా ఉండేదే ఫ్లో, అది లేకుండా కేస్ ఏమి లేదు. దాని మీద ఇంకొక ర్యాపర్ క్రియేట్ చేసుకొని హై లెవెల్ నావిగేషన్ డిఫైన్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడటానికి. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫ్లో చూడటం కన్నా ఈ క్లెయిమ్ కేస్ చూశాను అనుకోండి, ఈ వర్క్ ఫ్లో చూస్తే ఎంత డీటెయిల్డ్ గా ఉంది, ఆ ఫ్లో ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోండి. క్లియరా?
ఓకే అండి. క్లియర్. ఓకే, ఓకేనండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో టుమారో సేమ్ టైం ఐ విల్ కంటిన్యూ టు ది కేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వరకు మనకి డిజైన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ అంతా స్లోగా ఇంప్లిమెంటేషన్. ఒకవేళ ఈ డేటాబేస్ లో ఎలా సేవ్ చేస్తాము, ఇంటిగ్రేషన్స్, ఏజెంట్స్, ఎస్ఎల్ఏస్, రిపోర్ట్స్, ఇంకా ఏముంటాయి, ఈమెయిల్ పంపించాలి, ఫైల్ లిజనర్స్, అలా అని నేను అన్ని చెప్పడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది. మెయిన్ అన్ని నేను కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ గివ్ అ మోర్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నాకు తెలిసి ఇవన్నీ మీకు రియల్ టైంలో చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంటాయండి. ఎందుకంటే నేర్చుకోవడం వేరు, ఇలా కొంచెం ఇన్డెప్త్ గా అంటే ఇన్ని వేరియేషన్స్ లో. మీరు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్ గా మీకు రియల్ టైం అనేది ఉండదు. అంటే మీరు నేను చెప్పినట్టుగా ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే, అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే, అర్థం చేసుకుంటా వెళ్తుంటే మీకు పెద్దగా తేడా ఏం అనిపించదు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నేను అన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు సినారియో అనేది ఎవరికైనా కొత్తగానే ఉంటుందండి. ఎప్పుడంటే ఒక కొత్త సినారియో, కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు పెగాలో ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారని అంతకుముందు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోతే అది మీకు న్యూగానే ఉంటుంది, నాకు న్యూగానే ఉంటుంది. కాకపోతే అట్లీస్ట్ ఉన్న వాటిల్లో నుంచి ఏదైనా యూజ్ అవుతుందా, ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఏదైనా మనకి పనికి వస్తుందా, లేకపోతే కొత్త ఏదైనా రూల్ ఇలా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనేది ఎవరికైనా కొత్తగానే ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ. అందుకే ఎప్పుడు నేను చెప్తుంటాను కదా, రిక్వైర్మెంట్స్ ఇది మేము పని చేయలేదు, రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి ఎదురు చూడాలి. ఎప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా ఏదో 3 స్టేజ్లు క్రియేట్ చేసేసి ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసి రన్ చేయడం, సబ్మిట్ చేయడం డన్ కాదు. మీరు చాలా మందిని చూసి ఇలానే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. అసలు క్లాస్ కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు, ఫస్ట్ రూల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలో కూడా తెలియదు. రూల్ ని ఇక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేయమంటే ఆన్సర్ ఉండదు. సో అలాగే ప్రతి దానికి ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఒక ఉంటుంది డెఫినెట్ గా, అది అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను కేస్ క్రియేట్ చేశాను, క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇది క్లాస్. ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఉంచుకోవాలా, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కసారి అడగొచ్చు, ఈ ఫ్లోస్ అన్ని నేను క్రియేట్ చేసిన ఫ్లోస్ అన్ని పేరెంట్ క్లాస్ లో పెట్టుకుంటే వర్కౌట్ అవుతాయా, ఫ్రేమ్ వర్క్ క్లాస్ లో పెట్టుకుంటే వర్కౌట్ అవుతాయా అంటే వర్కౌట్ అవుతాయి. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఫ్లోస్ అన్ని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే రియల్ టైమ్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎస్, యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇన్ ది ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్. You can go and create in the framework application. ఓకేనా? కానీ అదేంటి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ లో చెప్పాడు, ఫ్రేమ్వర్క్ లో చెప్పలేదు. రియూజబిలిటీ మీరు కావాలనుకుంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీలన్నీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో పెట్టుకోండి. మీకు ఎంతవరకు రియూజబిలిటీ, మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోకపోతే ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి. పర్పస్ ఏంటి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, అక్కడ ఏమి ఉండాలి అనేది, అక్కడ ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తున్నావు ఇది అనేది. అలానే ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ లో పెట్టుకోండి. ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు, డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకున్నావు. ఇలా ప్రతిదీ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనకు అనవసరం, వాళ్ళు ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారు అనేది. బట్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్, ఆ బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మీకు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు. అది మీరు అప్లికేషన్ డిజైన్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు మీ డిజైన్ మీరు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా అప్లికేషన్ డిజైన్ అంతా రెడీ, బట్ మీ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ మీరే డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఏదన్నా తెలియకపోతే అడగండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే.